गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्कीकृतमभूद्यया किङ्करीयस्य सामाया शङ्कराचार्यमाश्रये। भगवन्नाम साम्राज्यलक्ष्मी सर्वस्व विग्रह श्रीमद्बोधेन्द्र योगीन्द्र देशिकेन्द्रमुपास्महे। वागीशाद्यास्वनतः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दोभिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमये वक्षमालां ददाना हस्तेनैकेन पद्मं जगमभिषुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन सङ्गस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वथा सर्वदा सुप्रसन्ना। नयन्ती सङ्गोजं ददति चरुजं दिक्परिसरे सृजन्ती रौहित्यं नवकिरणचन्द्रार्धकजिता कवीन्द्राणां हृत्कैरवविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। पिपीलिकागृहजातं वाल्मीकिरिति विश्रुतं कविमुख्यम् रामायणस्य जनकम् उपास्महे सततं क्षेमाय। आञ्जनेयमतिपाटलाडनं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत् सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरद्रुमतिरेहि मे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचगिति प्रभञ्जनमुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसक्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यान् सहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। त्यक्त्वा सुदुःस्थितसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवरसाय दगाधरण्यम्। मायामृगं दैदीप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषा ते चरणारविन्दम्। शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं वामभागम्। रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। सप्तप्राकारमध्ये सरसिजमुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरी मध्यदेशे मृतुतरफणिराट् भोगपर्यङ्गभागे निद्रामुद्राभिरामं कडिनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तम्। पद्मादात्रीकराभ्यां परिचितचरणं रङ्गराजं भजेऽहम्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। ஸ்ரீமத் ராமாயணம்ங்கிற அந்த நதி அழகா சின்னதா ஆரம்பிச்சு பால்ய பருவத்தில் இருந்து
ஒரு சக்தி, ஒரு ஃபோர்ஸ் அதுல வந்துட்டுங்கிறதுனால அது நகரமாக இருக்கக்கூடிய அயோத்தியாக்குள்ள பிரவேசிக்கிறது. ஏன்னா வால்மீகி கிரிசம்பூதா ராமசாகர காமினின்னு சொல்லக்கூடிய நதியான ராமாயணம்ங்கிற நதி பால்ய பருவத்துல சின்னதா இருந்தது. அது இப்போ சின்னதா இருந்த நதி இப்போ ஒரு சக்தினால, ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்துடுதுங்கிறதுனால அயோத்தியாங்கிற நகரத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறது. அந்த சக்தி, அந்த ஃபோர்ஸ் தான் சீதை. சீதை அப்போ அயோத்தியாங்கிற அந்த நகரத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறத இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஸ்திதியில் இருந்ததுன்னா சுத்தமா இருந்தது. சுத்தமா இருந்ததுன்னா நிர்குணமா இருந்தது. நிர்குணம், நிராகாரம், சத்து இப்படின்னெல்லாம் உபனிஷத் சொல்ல எந்த ஒரு பிரம்மத்தை சொல்றதோ அந்த பிரம்மம் நிராகாரமா நிர்குணமா இருந்தது. ஆனா அயோத்தியா காண்டம் அப்படிங்கறது ஆரம்பிக்கிறதையே அந்த சக்தி இல்லைன்னா மாயை இல்லை சீதை. நம்ம சொல்ற இப்போ இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்ட மாயை நம்மளை தளர்த்தி போடக்கூடிய மாயை சொல்லலை. பகவானுடையவே இன்னொரு சுலபமா இருக்கக்கூடிய மாயை, பிரம்மத்தினுடையவே இன்னொரு சுலபமா இருக்கக்கூடிய மாயை சொல்றது. அதாவது அக்னியும் அக்னியினுடைய தகர சக்தியும் போல வித்யா மாயை அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த மாயையினுடைய பிரபாவத்தால எந்த பிரம்மம் நிர்குணம், நிர்விகாரம், சத்தா மாத்திரம் அப்படின்னு சொல்றதோ அதே பிரம்மம் சகுணம், சாக்காரம், சத்தா மாத்திரமா இருக்கு. ஏன்னா அயோத்தியா காண்ட ஆரம்பிக்கிறதே வால்மீகி பகவான் ராமனுடைய குணத்தை கொட்டுறார். நேற்றுக்கு சொல்லி முடிச்சோம். பரத சத்ருக்னன் கைகேய தேசத்துக்கு போனான்னு. பரத சத்ருக்னன் தனியா போகலே, பத்னியை அழைச்சிட்டு தான் போயிருக்கான். அது வால்மீகி பகவான் கடைசியில பாலகாண்டம் முடியற இடத்துல சொல்லிவிடுறான். அவ தனியா போகலை, பத்னியை அழிச்சுட்டு தான் போயிருக்காங்கிறத பாலகாண்டம் முடியற இடத்துல ரெஃபரன்ஸ் சொல்லிட்டான். அங்க போனா தாத்தா ஆத்துக்கு போயிருக்கா இல்லையா, அதாவது அம்மா ஆத்துக்கு, அம்மாவுடைய பிறந்தாத்துக்கு போயிருக்கான்னா எந்த குழந்தையும் புஷ்டிப்படணும். இவ வாஸ்தவத்துல கே ராஜா அவளை புஷ்டியா வச்சுக்கிறதுக்கு தான் கூண்டு போறார். எந்த புஷ்டி அப்படின்னா சரீர புஷ்டிய சொல்லலை, ஞான புஷ்டிய சொல்றது. ஏன் திருப்பி திருப்பி நான் ஏன் அதை சொல்றேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் இப்படி ஒரு விஷயம் எனக்கு புதுசு. என்ன விஷயம்னா, இங்க இருந்து ராமன் கிட்ட இருந்து பரதனே சத்ருகனையும் பிரிச்சுட்டு போயிருக்கிறது, பரதனே சத்ருகனையும் பக்குவதப்படுத்துறதுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். இதுநாள் வரைக்கும் பரதனும் சத்ருகனும் அண்ணா அண்ணா அண்ணான்னு கூடவே இருந்து சகுணமா பக்தி பண்ணிட்டா இன்னும் நிர்குண சாதனைக்கு கொண்டு போற மாதிரி அவ கொண்டு போறான்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ அதுக்கு கொண்டு போயிருக்கா. ஆனா இங்க எப்படி இருக்கு, அவ இருக்கிற இடத்துல எப்படி இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா, அந்த அண்ணாவையே நினைச்சுண்டு அண்ணாவே நினைச்சுண்டு அண்ணாவே நினைச்சுண்டு நாளுக்கு நாள் உருகிறாளாம். அந்த உருக்கத்துலதான் பகவான் கிடைக்கிறான். பகவானை கிடைக்கணும்னா அழுதால் உன்னை பெறலாமே அப்படிங்கிறத விட வேற சுலபமான வழி வேற ஒண்ணுமே இல்லை. இதே நமக்கு தெரிஞ்ச வரையிலும், இப்போ சமீபத்தில் தெரிஞ்ச வரையிலும் ஆத்ம விசாரம் மாத்திரமே பண்ணிட்டு இருந்த ரமண பகவான் மதுரையில இருந்து குங்குமம் வந்திருக்கு பிரசாதம், கை நடுங்கிறதாம். மதுரையில இருந்து குங்குமம் வந்திருக்கு, கை நடுங்கிறதா. என்ன பகவானே நடுங்க, என் மதுரையில இருந்து எங்க அம்மா வந்திருக்காங்கிறார். எங்க அம்மா வந்திருக்கா. புராணங்கள்லாம் படிப்புறான் ரமண மகர்ஷியும். புராணங்கள்லாம் படிக்க படிக்க உட்காந்து அழுவற. என்னோட சொல்லுவார், எப்படித்தான் இந்த பௌராணிக எல்லாம் சொல்றாளோ. யாரோ அவர்கிட்ட கேட்டா, அப்போ இந்த தியாகராஜர் எல்லாம் ராமரை பார்த்துட்டு பாடுறார் அப்படின்னு சொல்றாளே, இதெல்லாம் உண்மையா பாடம் பார்த்தா பாடுவாளா அப்படின்னு, அதாவது பாடி பாடி அடைஞ்சா அப்படின்னு சொல்றாளே, பாடி பாடி எல்லாம் அடைய முடியுமா அப்படின்னு கேட்ட உடனே அது சொல்ற, அவ அடைஞ்சதைத்தான் பாடி இருக்காங்கிற. அடைஞ்சதைத்தான் பாடியிருக்கான்னா சாட்சாத்காரமான நிர்குண பாவத்தை சகுணமா காட்டித்தரா. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் வேற ஒன்றும் பண்ணலை. என்ன சாதனைகள் உண்டோ அவ்வளவு சாதனைகளும் பண்ணினார். ஆனா முதல்ல தேவிய காளிய சாட்சாத்காரம் பண்ணது எப்படின்னா அழுது அழுது சாட்சாத்காரம் பண்ண. அப்படி பரதனும் சத்ருகனும்
உருகிறாளாம். அண்ணா 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 நினைச்சு நினைச்சு உருகிற அந்த உருக்கமே பக்தியா மாறிடுறது. ராதரோ ஸ்மரதாம் வீரோ விருத்தம் தசரதம் நிருபம் அப்படின்னு அண்ணாவே நினைச்சுண்டு அண்ணாவே நினைச்சுண்டு அண்ணாவே நினைச்சுண்டு தாத்தாத்திரி இருக்கா. அப்போ அவ போடக்கூடிய ஆகாரத்தை இவளுக்கு ஆகாரம் தான் சாப்பிட முடியல, இந்த நேரம் அண்ணா சாப்பிட்டுருப்பாளோ அப்படின்னு நினைச்சுக்கலாம். கட்டில போட்டு பரதா படுத்துக்கோ அப்படின்னு நல்ல சொகுசா ஹம்சத்தூளிகா தல்பத்துல பரதனை படுக்கிற வைக்கிறதுக்கு கூட்டிட்டு போறா. அப்படி கூட்டிட்டு போறத இவ எப்படி பரதன் இப்படி இருந்து பாக்குறான். இதுல அண்ணா படுத்துட்டா எப்படி இருக்கும்? ஏன்னா பரதனுக்கு அந்த பக்திங்கிறது, அதாவது தனக்கு எதுவுமே கிடையாது, தான் உள்பட ராமனுடைய சொத்துங்கிற அந்த எண்ணம் பிறவியிலேருந்து வந்திருக்கு. தனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், தனக்கு எதுவுமே வேண்டாம்னா காமினி வேண்டாம், காஞ்சனம் வேண்டாம், கீர்த்தியும் வேண்டாம்ங்கிற அந்த எண்ணம் பரதனுக்கு சந்நியாச ஸ்திதி பை பர்த். பரதனுக்கு மாத்திரமில்லை, லக்ஷ்மணனுக்கு, சத்ருகுணனுக்கு எல்லாம் அவளுக்கு அந்த ஜென்ம பிரபுதி வந்திருக்குன்னா அந்த ஜென்ம பிரபுதி அந்த ராமன் கூடவே இருந்துட்டு இருக்கான் அவளுக்கு. அப்படி சொல்றத உபூ பரத சத்ருக்னோ மகேந்திர வருணோபமோ சர்வயேவ துதஸ்யேஷ்டா சத்வாரஹ புருஷபாஹ சுசரீராத் வினிர்வృத்தாஹ சத்வார இவ பாகவஹ. தசரதனை பார்த்தா எப்படி இருக்கு அப்படின்னா மகாவிஷ்ணு போல் இருக்கார் தசரதன். மகாவிஷ்ணுவுக்கு தானே 4 கை. சொல்றார் வால்மீகி, மகாவிஷ்ணு ஆட்டம் இருக்கார் தசரதனே. என்ன சத்வார இவ பாகவக, 4 கை இருக்கான். இந்த 4 கைங்கிறது எதுன்னா விஷ்ணுவுக்கு தன்னுடைய தேகத்திலிருந்து வெளியில வந்திருக்கக்கூடிய 4 கையாட்டம் தசரதனுக்கு 4 குழந்தைகள் வந்திருக்கான்னு சொல்றதையே பரத சத்ருக்னனுடைய அவதாரத்தை கூட உள்ள மென்ஷன் பண்ற மாதிரி தோன்றது எனக்கு. ஏன்னா விஷ்ணுனுடைய கை அப்படின்னு சொல்லிட்டோம், பகவான் கையில என்ன இருக்கு அப்படின்னா முதல்ல வரப்பட்ட பதில் சங்கு சக்கரம் இருக்குன்னு தான் சொல்லுவோம். கதை பத்மத்தை அப்புறமா தான் சொல்லுவோம். முதல்ல சொல்றத சங்கு சக்கரத்தோட வந்து நிற்கிறார் பகவான் அப்படின்னு சொல்றத இவன் தான் 4 கை இருந்தாலும் 2 கையை தான் பிரெயின் ஏத்துன்னு இருக்கு இல்லையா? சீக்கிரம் சடனா சொல்றது சங்கு சக்கரம் அப்படிங்கிறது 2 தான் சொல்றோம். இந்த சங்கு சக்கரங்கிறத பரதன் சத்ருக்னன், சங்கு சக்கரம் தான் பரத சத்ருக்னலா வரா அப்படின்னு ஆத்தியாத்ம ராமாயணாதிகள் ஆனந்த ராமாயணாதிகள் தான் சொல்றது. அப்போ சரீரா, ஆனா இங்க வந்து தசரதனை சொல்றது தன்னுடைய கையிலேருந்து தன்னுடைய சரீரத்திலேருந்து வெளியில வந்திருக்கக்கூடிய 4 கை போல இருக்கா ராம லக்ஷ்மண பரத சத்ருக்னாள் அப்படின்னு சொல்லி அதிலையும் அப்படிங்கிறார் வால்மீகி. அதிலையும் தேஷாம் மகா தேஜா ராமோ ரதிகர பிதுகோ. 4 குழந்தைகள் இருந்தாலும் 4 குழந்தைகளும் சமமா தானே ஒரு அப்பா பார்க்கணும். ஆமா, ஆனா குழந்தைகள் 4மே அப்பாவை ஒரே மாதிரி பார்க்கணுங்கிறது இல்லை. ஒரு குழந்தைக்கு அப்பாட்ட ரொம்ப பிரியம் இருக்கும், ஒரு குழந்தைக்கு அம்மாட்ட ரொம்ப பிரியம் இருக்கும், ஒரு குழந்தை நியூட்ரலா இருக்கும். இது மாதிரி இருக்கிறத ராமனுக்கு அப்பாட்ட ரொம்ப பிரியம். அந்த ராமன் அப்பாட்ட வச்சிருக்கப்பட்ட ரொம்ப பிரியம் திருப்பி ராமன் கிட்ட வைக்கிறத பபூ குணவத்தரா. ஏன் தசரத மகாராஜாக்கு ராமன் கிட்ட இவ்வளவு பிரியம் அப்படின்னு கேட்டானா அதுக்கு ஒரு காரணம் தான் சொல்றா. ஸ்வயம்பூரிவ பூதானாம் பபூவ குணவத்தரா. சுயம்பூரிவ பூதானம், எப்படி பூதங்களுக்கெல்லாம் முதல்ல சுயம்புவான பிரம்மா இருக்காரு அது மாதிரி ராமன் அப்படின்னு பாக்குறது குணம் முன்னாடி வந்து நிக்கிறதா. ஒரு குணம்னு சொல்லிட்டு குணம் முன்னாடி வந்து நிக்கிறது சொல்றோமே நியாயமா இருக்கா? இந்த குணத்தை லோக சாமான்யமான சத்வரஜ ஸ்தமாதி குணங்களால அடக்க முடியாது. ராமனுடைய குணம் அப்படிங்கிறது சத்துவகுணம் இல்லை, ரஜோகுணம் இல்லை, தமோ குணம் இல்லை. அதுக்கு ஒரு தனி பேரே வால்மீகி பகவான் அந்த குணத்துக்கு கொடுத்திருக்கார், கல்யாண குணாகா. அது தனியான பேரு. இந்த கல்யாண குணம்ங்கிறத சத்துவகுணத்திலையும் சேர்த்துக்க முடியாது, ரஜோகுணத்திலையும் சேர்த்துக்க முடியாது, தமோ குணத்திலையும் சேர்த்துக்க முடியாது. அப்புறம் என்னமா இருக்குன்னா அது பிரம்மமா இருக்கு. அப்ப அந்த குணம்ங்கிறதும் என்ன ஆயிடுறதுன்னா, அதாவது குணம் இருக்கிறது தானே பிரம்மம் இல்லை சொல்றோம். பிரம்மம் அப்படிங்கிறது குணம் இருக்கிறது பிரம்மம் இல்லை, நாமம் உள்ளது பிரம்மம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றத இங்க குணம் தனியா இருக்கிறது இல்லை, குண விசிஷ்டமா ராமன் இல்லை, குணஸ்வரூபமாவே ராமன் இருக்கா. இப்ப பாருங்க, நம்ம அத்வைத சித்தாந்தத்துல பார்த்தோம்னா சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம எப்படின்னு வேதம் சொல்றது.
அப்போ இந்த இடத்துல சத்தியமா இருக்கு பிரம்மம், ஞானமா இருக்கு பிரம்மம், அனந்தமா இருக்கு பிரம்மம் அப்படிங்கிறது ஸ்வரூபத்தை சொல்றது. பிரம்மங்கிறது எப்படி இருக்குதான்? பிரம்மம் சத்தியம், பிரம்மம் ஞானம், பிரம்மம் அனந்தம் அப்படிங்கிறது பிரம்மத்தினுடைய சுரூப லட்சணம். ஆனா இது துவைத சித்தாந்தமோ விசிஷ்ட அத்வைத சித்தாந்தமோ வந்துட்டோமானால் அங்க சொல்றது, அந்த சித்தாந்தங்கள்ல சொல்றது எப்படின்னா, பிரம்மம் இருக்கு, சத்தியம் ஒண்ணு இருக்கு, அந்த சத்தியத்தை உடையதா இருக்கு பிரம்மம். ஞானம் இருக்கு, பிரம்மம் ஒன்று இருக்கு, அந்த ஞானத்தை உடையதாக இருக்கு பிரம்மம். உடையதாக அப்படின்னு பிரம்மம் இஸ் த பொசஸர் ஆஃப் வைசிஷ்ட. பிரம்ம குண விசிஷ்டமா இருக்கு பிரம்மம். அதாவது குணம் இருக்கிற குணத்தோடு கூடி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது. ஆனா அத்வைத சித்தாந்தத்துல இந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா குணத்தோட சத்தியம் அப்படிங்கிறதோட கூட இல்லாம சத்தியமாகவே இருக்கு, ஞானமாகவே இருக்கு. இவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். இந்த சித்தாந்தங்களுக்குள்ள இவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். சின்ன டிஃபரன்ஸ் தான், ஒன்றும் பெரிய கத்தி சண்டை போடுறதுக்கு தக்கன உள்ள டிஃபரன்ஸ் ஒன்றும் இல்லை. அதனால சத்தியமா இருக்கு, ஞானமா இருக்கு, அனந்தமா இருக்கு, அற்புதமா இருக்கு எப்படின்னு அதை சொல்லிட்டே போறேன். ஆனா ராமனுடைய குணங்கள் எப்படி இருக்குன்னா, ராமனுடைய குணங்கள் எல்லாம் ராமனாகவே இருக்கு. ராமன் குணமுடையவனாக இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றது விசிஷ்ட அத்வைதம். பிடிச்சுங்களேன், ராமனே குணமயமா இருக்கு, ராமனே குணமாகவே இருக்கான் அப்படின்னா அத்வைதம். அப்ப என்ன ஒரு நிர்குணத்தை பாலகாண்டம் பூரா சொல்லிட்டே வந்ததோ அதே நிர்குணத்தை அந்த குணமயமாக குணபூர்ணமாக இந்த இடத்துல அயோத்தியா காண்டம் காட்டுறது. அந்த இடத்துல நிர்குணம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்வரூபத்துல இருந்தது. அயோத்தியா காண்டம் வந்த உடனே சகுணம் அப்படிங்கிற ஸ்வரூபத்துல வந்ததே தவிர அந்த இடத்துல சகுணம்ங்கிறதுனால தோஷமே பாதிக்கிறது இல்லை. ஏன்னா தோஷம் பாதிக்கணும் அப்படின்னு உண்டானா அதுல மாயைங்கிறதனுடைய அந்த குணங்களான சத்துவம், ரஜசு, தமசு இப்படிங்கிற அந்த குணங்கள் இருந்தா தான் தோஷம் பாதிக்கும். இங்க சத்துவகுணமோ ரஜோகுணமோ தமோ குணமோ இந்த 3 குணமும் இல்லாமல் அது தனிப்பட்ட குணமா இருக்கு, ராமனுடையவே குணமா இருக்குங்கிறத அந்த ராமனே குணமான இருக்கான், இல்லை ராமனே குணமா இருக்கான், ராமனே குணவானா இருக்கான்னு சொல்றதை விட ராமனே குணமா இருக்கான் அப்படிங்கிறத, இந்த ராமனை பார்த்து குணத்தை பார்க்கறத எது முன்னாடி நிற்கிறதுன்னா குணம் முன்னாடி நிற்கிறதுங்கிறார். ஸ்வயம்பூரிவ பூதானாம் பபூவ குணவத்தரஹா, குணவத்தரஹா அப்படின்னார். அதாவது ராமனுடைய குணத்தையும் ராமனையும் கம்பேர் பண்ணணும். ராமன் கொஞ்சம் வால்மீகியை ரசிப்போம். வால்மீகி சில வார்த்தைகள் போடுறத அத ராமனுடைய பெருமையை குறைக்கவும் மாட்டார். ஆனா அந்த இடத்துல பாயிண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டிய விஷயத்த விட்டுடவும் மாட்டார். இந்த இடத்துல குணத்தை தான் பிரதானமா சொல்றார். இந்த இடத்துல குணத்தை பிரதானமா சொல்லணும் அப்படிங்கிறத ராமன் 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 சொல்றே, இந்த ராமனுக்கு மேலேயோ ராமனுக்கு சமமோ எதுவும் கிடையாது அப்படிங்கிறது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சுகர் சொல்லி வச்சுட்டார். நிரஸ்த சாமிய அதிசயேன ராதசா, அவருக்கு சமமானதோ அவருக்கு மேற்பட்டதோ விஷயம் கிடையாது. அப்படி சமமானதோ மேற்பட்டதோ விஷயம் இல்லையே சொல்றத இந்த இடத்துல வால்மீகி பகவான் ஒரு கம்பேரிசனுக்கு இடம் கொடுத்துடுறா. ராமனை தரஹா அப்படின்னு சொல்லிட்டார். தரஹா தமஹா அப்படின்னு 2 இருக்கு. தரஹாங்கிறது மிடில் டிகிரி, தமஹாங்கிறது சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. அப்போ தமஹான்னு சொல்ல வேண்டி இருக்க தரஹா அப்படின்னு ஏன் சொன்னார் அப்படின்னா இந்த இடத்துல கம்பேரிசன் இஸ் பிட்வீன் ராமனுடைய குணங்களுக்கும் ராமனுக்கும்.
ராமனுடைய குணங்களுக்கும் ராமனுக்கும் ஒரு போட்டி இல்லை கம்பாரிசன் அப்படின்னு வரத்த, ராமனை விட ராமனுடைய குணங்கள் மேல ஓங்கி நிக்கிறத பாக்குறத குணம் தமமா இருக்கு, ராமன் தரகாவா இருக்கான். அதனால புத்வயம் பூரிவ பூதானாம் பபூவ குணவத்தரஹா. அந்த இடத்துல பரதனே நீங்க லக்ஷ்மணன் கிட்ட கேட்டு பாருங்க சொல்லுவேன். லக்ஷ்மணன் கிட்ட குகன் கேட்கிறான், ஏன் நீங்க எல்லாத்தையும் பொண்டாட்டி குழந்தைகள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ராமன் கூட வந்தாய், அவன் என்ன கொடுக்குறான், நமக்கு சம்பளம் என்ன கொடுக்குறான்னா? லக்ஷ்மணன் சொன்னா, எனக்கு நிறைய சம்பளம் கிடைக்கிறது இங்க இருந்து. என்ன கிடைக்கிறது கேட்டான் குகன் லக்ஷ்மணன் கிட்ட. குணைஹி தாஸ்யமுபாகதா, நான் அவனுடைய தாசன் ஆயிட்டேன். அவனுடைய தாசன் ஆகிறத விட அவனுடைய குணத்துக்கு தாசன் ஆயிட்டேன். ஏன்னா ராமனுக்கு அப்படின்னாவது மேபி நான் சொல்றது ரொம்ப தப்புதான், ஆனாலும் தைரியமா ஏன் சொல்றேன்னா, ராமனுக்கு நாவது ஏதாவது ஒரு சப்ஸ்டிடியூட் கிடைச்சாலும் கிடைச்சுடலாம், ஆனா ராமனுடைய குணத்துக்கு சப்ஸ்டிடியூட்டே கிடையாது. அது அவன்கிட்ட அதுதான் அந்த குணம், அப்படித்தான் அவனாத்தான் இருக்கும். அதுக்கு ஒரு 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 சின்ன ஒரு டாட் கூட ஒரு கீழே இறங்குறதுங்கிற அந்த குணங்கள் இருக்காது. அதனால குணவத்தரகா சகிதேவை இப்ப சொல்றார். ஏன் அப்படி இருக்காருன்னா, இது ஆறுது சாமானிய வஸ்துவா, இது எப்பேற்பட்ட வஸ்து? சாட்சாத் எந்த வேதம் எந்த பரமாத்மாவை இதம் விஷ்ணு விசக்கிரமே அப்படின்னு ஸ்தோத்திரம் பண்றதோ, அந்த விஷ்ணுவே ஆசைப்பட்ட என்னவோ குணவானா இருக்கணும், இல்லை குணத்தோடு இருக்கணும், குணமாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டல்லவோ இங்க ராமனாக அவதாரம் பண்ணிருக்கார், தன்னை பிரகடனம் பண்ணிருக்கார். அது அப்போ அப்படி இல்லாம போகும். சகிதேவை ருதீர்ணஸ்ய ராவணஸ்ய வதார்த்திபிஹி அர்த்திதோ மானுஷே லோகே ஜக்ஞே விஷ்ணு சனாதனஹ. சனாதனம் பிறந்தது, சனாதனஹா ஜக்ஞே. சனாதனம் அப்படின்னு சொன்னாலே அழிவில்லாததுன்னு அர்த்தம். என்றைக்கும் இருக்கக்கூடியதுக்கு சனாதனம்னு பேர். இங்க அதெல்லாம் சொல்லப்படாதோ தமிழ்நாட்டுல? சொல்லணும். சதாத்தனம் என்றைக்கும் இருக்கக்கூடியது. வியாகரணத்துல சதாத்த அப்படின்னு வராது, அதனால அந்த பக்கம் திருப்பி இந்த பக்கம் அப்படி இப்படி வந்து சனாதனம் அப்படின்னு ஆயிடுது. சதாத்தனம் என்னைக்குமே இருக்கக்கூடியதுன்னு அர்த்தம், நித்திய வஸ்துன்னு அர்த்தம். அதுதானே இவன் ஒழிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கா இல்லையோ? நடந்ததுதான். இன்னொன்னு என்னன்னா, சனாதனம் அப்படிங்கிறத, சனாதனத்தினுடைய சுரூபம் என்னன்னா அத்வைதம், அபேதம். சனாதனத்துக்குள்ள பேதம் கிடையாது. நீ யாரு வந்தாலும் சனாதனி ஏத்துப்ப. எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கிறவனுக்கு தான் சனாதனின்னு பேரு. எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கிறவன், படிப்பு இருக்கிறவன படிப்பு இல்லாதவன, ஜாதியில உயர்ந்தவன ஜாதியில தாழ்ந்தவன, இந்த வேற்றுமை முதல்ல பார்க்காதவனுக்கு சனாதனின்னு பேரு. ஏன்னா இவனுக்கு படிப்பு இருக்கா இல்லையா, இவனை உயர்ந்தவனா தாழ்ந்தவனா, இந்த உயர்ந்தது தாழ்ந்ததுன்னு எதை வச்சு நிர்ணயம் பண்றது சொல்லுங்க? எதை வச்சு உயர்ந்தது தாழ்ந்தது நம்ம நிர்ணயம் பண்றோம்? பொறுக்கத்தை எல்லாருமே ஒரே இடத்துல தானே பொருந்து வரும் இல்லையோ? முக்கியம் அப்படின்னு ஏன் சொல்லப்பட்டது? பிராமணனுக்கு முக்கியம் அப்படின்னு ஏன் சொல்லப்பட்டதுன்னா, முக்கியங்கிறது பிரதானம் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல ஆக்சுவலி சொல்லப்படல வேதத்துல. வாஸ்தவத்துல வேதத்துக்குள்ள முக்கியம் அப்படின்னு ஏன் சொல்லிதுன்னா, முகத்திலிருந்து வந்தான் அப்படிங்கிறதால முக்கியம். முகசிய எது தம் முக்கியம், பிரதானம்ங்கிற அர்த்தம் இல்லை. அவனுக்கு பிராமணனுக்கு பொழைக்கிறதுக்கு வாய் வச்சுதான் பொழைக்க முடியும். அதனால முகத்தில் இருந்து வந்தான். தஸ்மாத் பிராமணேபியோ முக்கிய பிராமணஸ்ய முக்கியத்துவம் அப்படின்னு வேதம் சொல்றது. பிராமணோஸ்ய முகமாசீத், பகவானுடைய முகம் பிராமணனா இருக்கு, பகவானுடைய பாதம் சூத்ரனா இருக்கு, பகவானுடைய கைகள்
க்ஷத்ரியனா இருக்கு, பகவானுடைய உரு பாகம் தொடை பாகம் வைசியனா இருக்கு அப்படிங்கிறத என்னுடைய சரீரத்துல எனக்கு காலு வேண்டாம் என்னால தள்ளி விட்டுட முடியும் இல்லையா? வாஸ்தவத்துல பிரிட்டிஷ்காரன் வந்துதான் இந்த அவ்வளவு குழப்பத்தை காட்டின. பிரிட்டிஷ்காரன் வந்தான், வேதத்தை டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணான். முக்கியம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு அவனுக்கு தெரிஞ்சது இம்பார்ட்டன்ட். அங்கதான் அடிபட்டது. சரி போட்டோம். ஜக்ஞே விஷ்ணு சனாதனஹா, சனாதனமான அழிக்க முடியாத அழியாத்த விஷ்ணுவே ராமனா வந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா முதல் ஸ்லோகத்தை பார்க்கணும். 1:4 வந்திருக்குன்னு சொல்றது, எல்லா இடத்துலயும் சொல்றத 1:4 வந்திருக்கு 1:4 வந்திருக்குன்னு சொல்றது. அதுவும் பாகவதத்துல சொல்றோம்னு சுகர் வந்து ராம லக்ஷ்மண பரத சத்ருக்ஞா இது சஞ்ஞயா அப்படின்னு சொன்னார். ராம லக்ஷ்மண பரத சத்ருக்ஞா இது சஞ்ஞயா, அதுல வெளிப்படையா ஒரு சான்ஸ்கிரிட் ஸ்காலர் அந்த ஸ்லோகத்தை பார்த்தாரானா, ஏன் சுகருக்கு சம்ஸ்கிருதமே தெரியலை அப்படின்றவர். அந்த ஸ்லோகத்தை ஒரு சன்ஸ்கிரிட் படிச்சவர் பார்த்தாரானா, சுகருக்கு சம்ஸ்கிருதமே தெரியலையே, ஏன்னா 4 பெயர்கள் வந்திருக்கு. அப்போ சஞ்ஞையா வரப்படாது, சஞ்ஞையாங்கிறது சிங்குலர். 4 பேர் வந்திருக்கு இல்லையோ, ராம லக்ஷ்மண பரத சத்ருக்ஞா இது சஞ்ஞாபிஹி அப்படின்னு வந்திருக்கணும். 4 வந்திருக்குங்கிறதுனால ப்ளூரல் வந்திருக்கணும். ப்ளூரல் வராம சிங்குலர் போட்டிருக்காங்க. அரே ஏக வஸ்து தாண்டா 4 இருக்கு. அப்ப எப்படி இருக்குன்னா, நமக்கு இந்த கண்ணாடி இந்த வஸ்திர கடைக்கு ஜவுளி கடைக்கு போவோம். ஜவுளி கடைக்கு போறத அந்த ட்ரையல் ரூம் அப்படின்னு ஒரு ரூம் இருக்கும். அந்த ட்ரையல் ரூமுக்குள்ள 2 பக்கம் கண்ணாடி வச்சிருப்பான், 2-3 பக்கமும் கண்ணாடி வச்சிருப்பான். அந்த 2 பக்கம் கண்ணாடியை பார்த்தேன்னா, கண்ணாடி அந்த ரூமுக்குள்ள ஏறுறதையே எனக்கு முன்னாடி அசங்கியமா என்னுடைய உருவம், எனக்கு பின்னாடி அசங்கியமா என்னுடைய உருவம் இருக்க வழிய என்னத்தானே எல்லாத்துலயும் தெரியறது. இதேதான் ராமனும் சரி, லக்ஷ்மணனும் சரி, பரதனும் சரி, சத்ருகனும் சரி. அது வரைக்கும் போகாதீங்கோ. இங்க இருக்கக்கூடிய ஓரோருத்தாலும் சரி, இங்க காணக்கூடிய ஓரோரோ வஸ்துவும் சரி, பிம்பம் அநேக பிரதிபிம்பங்களை கொடுக்கற மாதிரி அநேக ராமன் தான் இங்க எல்லாம் இருக்கு. அதுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டா, இந்த ஞானத்துக்கு இந்த திருஷ்டிக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டா, குரு கிருபா அஞ்சன பாயோ மேரே பாயி ராமபினா கச்சு தேக்கத நாகி அந்தர ராம பாகர ராம ஜாகத ராம சோகத ராம ஜஹான் தேக்கா ராமாயி ராம. எங்க பாருங்கோ ராமனே தெரியறது, ராமனே தெரியறது, ராமனே தெரியறது. ஏன் தெரியறதுன்னா, அந்த குரு கிருப்பைங்கிற அந்த அஞ்சனத்தை கண்ணில் எடுத்து போட்டுட்டேன். வாஸ்தவத்துல ஸ்ரீ குரு சரண சரோஜ ரஜ நிஜமன முகுர அந்த துளசிதாசர் சொல்றாரு இல்லையா, அது சொல்றதே ராமச்சரித்த மானசத்துல அயோத்தியா காண்டத்துல வரப்பட்டவா. அப்படி சனாதனமான 4ம் 1:4 காட்பிச்சு தந்தது. அந்த சமயத்துல சொல்றார் வால்மீகி பகவான், அவதாரத்துல சொன்ன ஸ்லோகத்தை இங்க சொல்றார். கௌசல்யா சுசுபே தேன புத்ரேணாமித தேஜசா யதாவரேண தேவானாம் அதிதிஹி வஜ்ரபாணினா. இப்ப கௌசல்யா எப்படி இருக்கான்னா, சுசுபே தேன புத்ரேன, அந்த குழந்தையாக கௌசல்யக்கு இன்னும் சோபை ஏற்பட்டது. திருக்குறள்ல திருவள்ளுவர் சொன்னார், ஈன்ற போதிலும் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோர் என்று கேட்ட தாய். கௌசல்யா சொல்றத, கௌசல்யா ஈன்ற போது எப்படி இருந்தா கௌசல்யானா, ஈன்ற போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தா. சுசுபே தேன புத்திரேணாமித தேஜசா. கௌசல்யா ராமனை கையில வாங்கிறா, குழந்தைய கையில எடுக்கிறா, அப்படி சோபிக்கிறான். இன்னைக்கு ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு 12 வயசுல கல்யாணம் ஆகி அதுக்கப்புறம் 12 வருஷம் ஆயாச்சு, அயோத்தியால இருந்துட்டு இருக்கா. அப்ப ராமனுக்கு கிட்டத்தட்ட 25 வயசுக்குள்ள. அப்படி இருக்கிறத இப்போ சொல்றா, கௌசல்யா சுசுபே தேன புத்திரேணா மித தேஜசா. இப்படின்னு சொல்றா. அதுதான் திருக்குறள் சொன்னார். இன்று போது பெற்றார். இப்ப என்னன்னா, சான்றோர்களால ஒரு பிள்ளைய நல்ல குழந்தைடி அப்படின்னு கேட்கப்பட்ட தாய்க்கு ஒரு ஆனந்தம்.
அது ஒண்ணு. இது ஒரு குழந்தையாச இண்டிவிஜுவல் அப்படின்னு பார்த்தவாங்க. பிறந்த அன்னைக்கு அம்மா சந்தோஷப்படுவாள், பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிற அன்னைக்கு அம்மா சந்தோஷப்படுவாள். அதுவும் வால்மீகி பகவான் சொல்லாம போலே கௌசல்யானந்த வர்தனம் அப்படின்னு சொன்னார் கல்யாணத்தும் போது. அப்ரவீத் ஜனகோ ராஜா கௌசல்யானந்த வர்தனம் அப்படின்னு சொன்னார். அடுத்தது இப்போ 12வது வருஷம் தாண்டதுக்கு அப்புறம் அந்த பொண்ணு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவன் மாறிடப்படாதே. அவன் பிறந்ததுலேருந்து கல்யாணம் ஆகுறது வரைக்கும் அம்மா கிட்ட எந்த பிரியம் வச்சுட்டு இருந்தானோ அதே பிரியம் அம்மா கிட்ட அப்படி இருக்கணுமே. பொண்டாட்டி வந்துட்டா அப்படிங்கிறதுக்காக அம்மா விட்டுடக்கூடாது, அதுக்காக அம்மா இருக்காங்கிறதுக்காக பொண்டாட்டியும் விட்டுடக்கூடாது. இது ரெண்டும் இருக்கு. அது நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய தேவை இல்லை, இருந்தாலும் பிராசங்கிகமா சொல்லி விடுறேன். அந்த கிரகஸ்தனுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அது அது பெரிய ஒரு அதுல ஜெயிச்சுட்டானா அப்புறம் அவன் ஆத்ம சாதனை ஒன்றும் பண்ணிக்கவே வேண்டாம். ஏன்னா ஏன்னா அம்மா ஒரு பக்கம், பத்னி ஒரு பக்கம். அம்மா அந்த பக்கத்துல இருந்து ஒன்றும் சொல்ல மாட்டா, இருந்தாலும் அம்மாவுடைய மனசு கோணாம நடந்துட்டா சில நேரத்துல பத்னியுடைய மனசு கோணும்படியா ஆயிடுறது. பத்திரியினுடைய மனசு கோணமாதபடியா நடந்தா சில சமயம் அம்மாவோட மனசு கோணும்படியா ஆயிடுது. அம்மா இதுக்கு அப்போ ஒன்றும் சொல்ல மாட்டா. அப்படி ஏன்னா அவதான் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்காங்கிறத குழந்தைகள் நல்லா இருக்கணும் தான் எந்த அம்மாவும் நினைப்பள். ஆனாலும் அம்மாவுக்கு இது பிடிக்காம போயிடுமோங்கிற அந்த ஒரு எண்ணமே இவனுக்கு மனசை போட்டு கூட ஆரம்பிச்சு. இது ரெண்டு பக்கத்துல இருந்து இப்படி வாஸ்தவத்துல இழுக்கிறது இல்லையா. அவனா இருந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ரெண்டு பக்கம் ஒன்றும் பண்ணாது. பட் அந்த பக்கத்துக்கும் இந்த பக்கத்துக்கு கன்சிடர் பண்றதுக்கும் இந்த ரெண்டு பக்கம் இழுக்கிற மாதிரி ஒரு பிரமை. ஆனா அந்த பிரமையை மீறிட்டு வந்தானா அவன் ஜெயிச்சான். அத வால்மீகி சொல்றார். இப்ப சொல்றார் 12 வருஷத்துக்கு அப்புறம் சீதாவை கல்யாணம் பண்ணிட்டு 12 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ராமனை பாக்குறத எப்படி இருக்காரு. ராமனை பார்க்கல, அவள் கௌசல்யாவுடைய முகத்தை பாக்குறார் வால்மீகி பகவான். கௌசல்யா இப்ப எப்படி இருக்கான்னா, என்ன முதல் மாசம் மாட்டு பொண்ணு எப்படி இருக்கா அப்படின்னு கேட்ட உடனே ஐயோ பாவம் குழந்தை, அவளுக்கு இப்பதான் நீ நம்மளதான் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும், அவளுக்கு ஒன்றும் பெருசா ஒன்றும் தெரியாது பாத்துக்கோ, நம்ம எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தா எல்லாம் பண்ணிக்கிறா கேட்டையா இப்படி எல்லாம் மாமியார் சொல்லுவாள். ஒரு வருஷம் போன உடனே 6வது மாட்டு பொண்ணு எப்படி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா பொறுமே எனக்கு ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்கிறது, பிறந்தாத்துல என்னதான் சொல்லி கொடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. அந்த மோடுலேஷன் மாறிடும். அதனால அந்த மாட்டு பொண்ணை பத்தி கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்த பொண்ணை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஆம்பளை கிட்ட கேட்கப்படாது, மாமனார் கிட்ட கேட்கப்படாது, கொழுந்தனார் கிட்ட கேட்கப்படாது, மாமியார் கிட்ட கேட்கணும். மாமியார் கிட்ட கேட்டா கரெக்டா சொல்லுவாள். வால்மீகி பகவான் நேர கேமரா எடுத்தார், கௌசல்யோட முகத்தை பார்த்தார். கௌசல்யா ரொம்ப சோபிக்கிறாளா இப்போ. ஏன்னா என் பொண்ணிலேயே கவலைப்பட்டு இருந்தேன், எனக்கு பொண்ணா சீதை இருக்கா, மருமகள் இல்லை மகளாகவே இருக்கா சீதை. ராமனும் அவளுக்காக என்ன விட்டு கொடுக்கறதோ எனக்காக அவளை விட்டு கொடுக்கறதோ இல்லாம அவனா இருக்கான்னு சொல்றார். கௌசல்யா சுசுபே தேன புத்திரேண அமித தேஜசா யதா மரேண தேவானாம் அதிதி வஜ்ரபா. இதெல்லாம் சாதாரண விஷயம், இதெல்லாம் சாதாரண லௌகிக விஷயம். ஆனா கௌசல்யா இப்பவும் சோபிச்சுட்டு இருக்காள் அப்படின்னா ராமனை கிரகஸ்தனா பார்த்ததும் ஒரு மனுஷனா பார்க்கறதும் நியாயம், அது அநியாயம் இல்லை. ஆனாலும் பிரம்மத்தை பிரம்மமா பார்க்கணும். இப்பவும் கௌசல்யாக்கு அதே அனுபவம், அதாவது மற்ற லௌகிக அனுபவங்கள் எல்லாம் 1 நாள் 2 நாள் 3 நாள் அது ஃப்ரெஷ்னஸ் கொடுக்கும். ஆனா பிரம்மானுபவம் மட்டும் நித்தியமா இருக்கும். நித்திய யௌவனம் நித்திய என்ன ததேவ ரம்யம் ருச்சிரம் நவம் நவம்னு அது என்னைக்கும் எப்பவுமே ஃப்ரெஷ்ஷா இப்போ அங்குரிச்ச துளசி செடி மாதிரி இருக்கப்பட்ட அந்த ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கப்பட்ட அனுபவம் பிரம்மானுபவம் மாத்திரம்தான். லோகானுபவத்துக்கு அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் கிடையாது. அதனால அன்னைக்கு ராம சாட்சாத்காரம் பண்ணின கௌசல்யா
அன்னைக்கு ராமனே சாட்சாத்காரம் பண்ணின கௌசல்யாக்கு என்ன அனுபவம் இருந்ததோ அந்த அனுபவம் பூர்ண அனுபவம். அதுல இருந்து ஒரு அளவு கம்மியும் ஆகல, அதுல இருந்து ஒரு அளவு ஜாஸ்தியும் ஆகல, இப்பவும் அப்படியே சோபிக்கிறாங்கிறத சொல்றதால வால்மீகி சொல்றார், யதா வரேண தேவானாம் அதிதிஹி வஜ்ரபாணினா சஹி ரூபோபபன்னஸ்ச வீரியவான் அனசூயகஹ. சஹி அப்படிங்கிறார் அவனே. பாருங்கோ, இந்த இடத்துல உபனிஷத்து சாஸ்திரங்களை வால்மீகி பகவான் கொட்டி வைக்கிறார். அந்த இடத்துல சொல்றார், அந்த பிரம்மம் தத்து அதுதான் இங்க சார்ந்து இருக்கு. சஹா ஏன்னா இந்த சாஸ்திரத்துல சொல்றத 3 லட்சணங்களை சொல்லுவா. லட்சண சாஸ்திரம், அதாவது லட்சண சாஸ்திரம் தான் உடனே கண்ணை பார்த்து இவனுக்கு கல்யாணம் ஆகுமா, முகத்தை பார்த்து இவனுக்கு லாட்டரி அடிக்குமா, அந்த மாதிரி லட்சணம் இல்லை. இது பிரம்மத்தை டிஃபைன் பண்றதுக்கு வந்த சாஸ்திரம் லட்சண சாஸ்திரம். அது சொல்றத ஜஹல் லட்சணம் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஜஹல் லட்சணா, அஜஹல் லட்சணா, இது ரெண்டும் கம்பேர் பண்ண ஜஹத் அஜஹல் லட்சணா இப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஜஹல் லட்சணம் அப்படின்னு சொன்னா சாஸ்திரத்துல பொதுவா எடுத்துக்கப்பட்ட உதாரணம் என்னது அப்படின்னு கேட்டா, கங்காயாம் கோஷஹா இப்படின்னு எடுத்துக்கிறது. கங்காயாம் கோஷஹா அப்படின்னு சொன்னோம்னா இது கொஞ்சம் மேபி புரியறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கலாம், சும்மா கேட்டுங்கோ. கங்காயாம் கோஷஹா அப்படின்னு சொன்னேன்னா கங்கையில கோஷ்டம் அப்படின்னு அர்த்தம். கோஷஹானா கோஷ்டம். கங்கையில கோஷ்டம் அப்படின்னா கங்கை ஓடின்னு இருக்கே அதுல கோஷ்டம் இருக்குமா? இல்லையே. அப்போ கங்கை கரையில கோஷ்டம். அதனால அந்த கங்காயாம் அப்படிங்கிறத விட்டுட்டு அதை விடுறதுக்கு தான் ஜஹி அப்படின்னு, ஜஹி தான் விடுறதுன்னு அர்த்தம். அதுக்கு அந்த விட்டுட்டு மீதி இருக்கிறத வச்சுக்கிறதுக்கு ஜஹல் லட்சணா அப்படின்னு பேர். அஜஹல் லட்சணா அப்படின்னு சொன்னா ஷோணோ தாவதி இப்படின்னு ஒண்ணு. ஷோணோ தாவதி இதுக்கு அஜகல் லட்சணாக்கு சொல்லப்பட்ட உதாரணம். ஷோணோ தாவதி அப்படின்னா சிகப்பு ஓடுறது இப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப சிகப்பு ஓடுறதுங்கிறத வெறுமனை சிவப்பு ஓடாது இல்லையா, அதுல என்னவோ ஒரு சிகந்த ஆடோ செவந்த குதிரையோ ஏதோ இருக்கும் இல்லையா, அதை எடுத்துக்கிறது. சோனோ மிருகம் தாவதின்னு இதை விடலை அஜகத், அதாவது இந்த சிகப்பை விடலை, சிகப்பை விடவும் இல்லை, அதே சமயம் புதுசா ஒன்றை சேர்த்துண்டு அதனுடைய அர்த்தத்தை எடுத்துக்கிறது. சோனோ அஜஹா இல்ல ஷோணோ அஸ்வஹா தாவதி ஷோணோ தாவதி அப்படின்னு விடாமப்படுத்துறாங்க. இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணிக்கக்கூடிய லட்சண சாஸ்திரத்துக்கு பேரு ஜெகத் அஜகல் லட்சணா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஜெகத் அஜகல் லட்சணா வச்சுதான் அத்வைத சம்பிரதாயத்தில் ஆதிசங்கராச்சாரியால் தத்துவமசி மகா வாக்கியத்தை சித்தாந்தம் பண்றார். அந்த ஜெகத் அதாவது சிலதை விடவும் வேண்டியிருக்கு, சிலதை விடாம பிடிச்சுக்கவும் வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிறத சோயம் பிரம்மதத்தா இப்படி ஒரு உதாரணம். இது எல்லா சாஸ்திரத்திலும் இதுதான் உதாரணமா எடுத்துப்பா. சோயம் பிரம்மதத்தா, இவன் தான் அந்த பிரம்மதத்தை. அதாவது 40 வயசுல ஒருத்தனை பாக்குறான். 40 வயசுல ஒருத்தனை பார்த்த உடனே 5 வயசுல பார்த்திருக்கான். இவன் இதே பிரம்மதத்தன் அப்படிங்கிறவன 40 வயசுல பாக்குறோம். ஆனா அவன் 5 வயசுல பார்த்திருக்கோம், அதுக்கப்புறம் பார்க்கவே இல்லை. 5 வயசுல பார்த்தா மாதிரி ரூபம் இருக்காது. அதே மாதிரி பேரும் அவன் சொல்லிக்கையில் நம்ம கிட்ட பிரம்மதத்தன். ஆனா அவனை பார்த்த உடனே என்னத்தை இல்லாம வச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டோம், அவன் தானே இவன், அவனே தானே இங்க உட்கார்ந்து இருக்கான், இவனா இருக்கான் அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடியதுக்கு ஜெகத் அஜகல் லட்சணா சோயம் பிரம்மதத்தா, அவன் தான் இவனா இருக்கான். இந்த இடத்துலதான் அதுதான் இதுவா இருக்கு. தத்து தொம் அசி இந்த மகா வாக்கியத்தை நிர்ணயம் பண்றதுக்கு, இந்த தத்துவசி மகா வாக்கியத்தை நிர்ணயம் பண்றதுக்கு உபயோகிக்கக்கூடிய லட்சணத்துக்கு ஜெகத் அஜகல் லட்சணான்னு பேர். அதை எடுத்து வால்மீகி இங்க அழகா போடுறார். எந்த ஒரு நிர்குண பிரம்மத்தை நான் இவ்வளவு நேரமா சொல்லிட்டு இருந்தேனோ விஷ்ணு அப்படின்னு நான் சொல்லி முடிச்சிருக்கேன். விஷ்ணுங்கிறத ஒரு நாமம் அப்படின்னு நினைச்சுக்காதீங்க. விஷ்ணு அப்படிங்கிறத அது ஒரு ரூபம் அப்படின்னு கூட நினைச்சுக்க வேண்டாம். என்ன நான் ஏன் சொல்றேன்னா, ரூபத்தையோ நாமத்தையோ ஒத்துக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கிறவளுக்கு மாத்திரம் தான் சொல்றேன். ரூபத்தையோ நாமத்தையோ ஒத்துக்கிறதுக்கு மனசு உள்ளவளுக்கு அந்த 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 பரந்த மனப்பான்மை இருந்ததுன்னா இவ்வளவு சொல்ல வேண்டிய தேவை இல்லை. விஷ்ணுன்னு சொன்னா வாஸ்தவத்தை என்ன அர்த்தம்னா,
வியாபனமா இருக்கக்கூடியது ஏதோ அது, பரந்திருக்கக்கூடியது ஏதோ அது. அப்போ விஷ்ணு சனாதனஹா அப்படின்னு செத்த முன்னாடி ஒரு வார்த்தை எடுத்து வச்சேனே, வால்மீகி சொல்றாரு, செத்த முன்னாடி வார்த்தை எடுத்து வச்சேனே, சஹி அந்த விஷ்ணு, அநாமமாய் அரூபமாய் இருக்கக்கூடிய அந்த விஷ்ணு சஹி என்ன பண்ணிருக்கு, ரூபோபன்னஸ்ச அந்த விஷ்ணுவே, ரூபம் இல்லை நாமம் இல்லை சொல்லக்கூடிய அதே விஷ்ணுவே ரூபோபன்னஸ்ச ரூபத்தை எடுத்துண்டு வீரியவான் அனசூயகः பூமாவ் அனுபம சூனுஹு குணைர் தசரதோபமஹ. பூமௌ அனுபமஹ எப்படி இருக்கு, அதே விஷ்ணு இன்னைக்கு அவனியில இந்த உலகத்துல உபமானமே பண்ண முடியாத அளவுக்கு தசரதனுக்கு பிள்ளையா வந்திருக்கு அப்படின்னு இங்க வால்மீகி ஒரு வார்த்தையை போட்டார் இல்லையா. அதாவது இது இப்படி எடுத்துக்கலாம், அனுபவமே இல்லாம ஒரு புருஷனா வந்திருக்கார், குழந்தை தசரதனுக்கு பிள்ளையா வந்திருக்கார் அப்படின்னு ரெண்டா திருப்பி எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லாம இப்பேற்பட்ட ஒரு புள்ளை அப்படின்னு உபமானம் பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருக்கார் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இதை ராமரே ஒத்துக்கிறார். கடைசியில விபீஷண சரணாகதி கிட்டத்தும் போது சுக்ரீவன் கிட்ட சொல்றார், சுக்ரீவா நசர்வே பிராதரஸ்தாத பவந்தி பரதோபமா. லோகத்துல நானும் நடந்து பார்த்துட்டேன், நடந்து உண்மையாவே நடந்து பார்த்திருக்கார். அண்ணா தம்பிங்கிறத அதுல தம்பிங்கிறதுக்கு என் பரதநாட்டம் இல்லை. அப்புறம் சொல்லிட்டு ஒரு குழந்தைக்கு உபமானம் கொடுக்கணும், தம்பி தம்பிக்கு பெஞ்ச் மார்க் யாரு அப்படின்னா பரதன் அப்படின்னு. யாரை போல் இருக்கணும் தம்பி அப்படின்னா பரதனை போல் இருக்கணும். புள்ளை யாரை போல் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு ஒரு உபமானம் சொல்லணும் இல்லையா, இவனை மாதிரி இருக்கணும் அப்படி சொல்றோம் இல்லையா. ரொம்ப யோசிக்கிறார் ராமர். தான் எடுத்த இவ்வளவு நாளைக்கும் எடுத்த அவதாரங்கள் எல்லாத்தையும் கூட சேர்த்து யோசிச்சான். இவ்வளவு நாளைக்கு ராமாவதாரம் வரைக்கும் தான் எடுத்த இவ்வளவு அவதாரங்களையும் சேர்த்து யோசிச்சு பார்க்கிறார். இதுல எதாவது ஒண்ணுல இருந்து ஒரு உபமானம் கிடைக்குமானா தன்னை பத்தி சொல்லிக்க வேண்டாமேங்கிற ஒரு எண்ணம். ஏன்னா தன்னை பத்தி தானே சொல்லிக்கிறது மகா பாபம். அதனால அந்த தன்னை பத்தி தானே சொல்லிக்க வேண்டாமேங்கிறதுக்காக பார்த்தார். ஆனாலும் கிடைக்கலை. சரி அந்த பாபம் பண்ணினாலும் பரவாயில்லைன்னு சொல்லிட்டு என்ன பாப வீரு ராமன் அப்படியெல்லாம் பாபத்தை பண்ணிட மாட்டார். அப்படி ராமானுஜர் என்ன பண்ணார், தான் நரகத்துக்கு போனாலும் சாரம் இல்லை, இவா எல்லாரும் பரமபதம் அடையட்டும்ங்கிறதுக்காக அந்த அஷ்டாட்சரிய திருக்கோட்டியூர்ல இருந்து சொன்னாரே, அதே மாதிரி ராமர் நான் ஒருத்தன் பாவம் பண்ணிட்டேன்னு லோகம் என்ன பழிச்சாலும் பரவாயில்லை, ஆனா இந்த சத்தியத்தை உணர்ந்து எல்லா குழந்தைகளும் என்ன மாதிரி இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணட்டும், தமத்விதாவா பிது புத்திராக அப்படின்னார். என்ன மாதிரி ஒரு குழந்தை எந்த அப்பாவுக்கு கிடைக்கும் சுக்ரீவான்னு கேட்டார். நாளைக்கு பட்டாபிஷேகம் உனக்கு காலம்பராது சொல்லி வச்சிருக்கு, இன்னைக்கு அவன் சொல்லலை, அவன் பத்னியை விட்டு சொல்ல வைக்கிறான் ராமனை, வனத்துக்கு போக சொல்லுன்னு நான் சொன்னேன்னு சொல்லுங்கிறத. அம்மா அப்படி அப்பா சொன்னார்னு சொல்றாள் அவள். உடனே அவள் சொல்றாள், நீ சொன்னா நான் கேட்க மாட்டேனா, நீ சொன்னா அதுவும் பெத்த தாய் இல்லை மாற்றாம் தாய், கதையா பார்த்துடலாம். அப்போ பூமைக்கு பூமாவ அனுபவ சூனுகு, சூனுகுனாலும் குழந்தையும் தான் அர்த்தம். ஏன்னா இடத்துல சில இடங்கள்ல சொல்றத ராஜா புத்திரவதாம் வரஹாங்கிறார் வால்மீகி பகவான். வால்மீகி பகவானுக்கே கிடைக்கல, வேத காலத்திலேருந்து பார்த்து நச்சிகேதஸ் நல்ல குழந்தை தான் இல்லை சொல்லலை. அதுக்கப்புறம் ஸ்வேதகேது அவனு நல்ல குழந்தை தான், இதெல்லாம் உபனிஷத்துல வரக்கூடிய குழந்தைகள் நல்ல குழந்தைகள் தான் இல்லை சொல்லலை. ஆனா அந்த உபனிஷத்து அர்த்தமே குழந்தையா வந்திருக்கிறது. இவனை மாதிரி யாருக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்கும், தசரதனை விட அந்த பாக்கியம் யாருக்கு கிடைக்கும்னு வால்மீகி கேட்கிறார். அதே வால்மீகியினுடைய அவதாரமாக வந்த தியாகராஜ சுவாமியும் கேட்டார். దశరథుడు శ్రీరామ రారాయని పిలువ ఏం తపసే నిజేసేవో తెలియా. தபஸ் பண்ணார் தசரதன். அப்பேற்பட்ட அனுபவமான புத்திரன், பூமியிலே அனுபவமான புத்திரன், சச்ச நித்யம் பிரசாந்தாத்மா மிருது பூர்வம் ச பாஷதே. ராமனுடைய குணத்தை சொல்றத முதல்ல சொல்றது என்னன்னா, கடிஞ்சே பேச மாட்டார் அப்படி சொல்லணும் இல்லையா.
முதல்ல சொல்றத சத்து நித்தியம் பிரசாந்தாத்மான்னு சொன்னார். ஆரம்பத்திலேயே எடுத்த உடனே நம்ம கிட்ட என்ன சொத்தா இருக்கு, நம்ம கிட்ட என்ன சொத்து இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, நம்மளுடைய சொத்து என்கிறது நம்மளுடைய நிம்மதி மட்டும்தான். நம்மளுக்கு உள்ள இருக்கப்பட்ட நாம வேற எந்த காரணத்தையும் அபேட்சிச்சு இல்லாமல் தானா சொதகா இருக்கப்பட்ட அந்த அப்சல்யூட் பிளிஸ், அந்த அப்சல்யூட் நிம்மதி தான் நம்மளுடைய சொத்து. மற்ற வேற சொத்தெல்லாம் நம்மளுடைய சொத்தா இருக்க முடியாது, இன்க்ளூடிங் பாடி மைண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ். அது போயிட்டே இருக்கு, மாறிட்டே இருக்கு, அழிஞ்சுட்டே இருக்கு. ஆனா என்னுடைய சொத்து அப்படிங்கிறத இந்த நிம்மதி, அந்த நிம்மதியே வடிவாக உட்கார்ந்து இருக்காருங்கிறத சொல்றார். சத்து நித்தியம் பிரசாந்த ஆத்மா. அந்த நிம்மதியே உருவெடுத்து கை காலெல்லாம் வந்து அந்த நிம்மதிக்கு வந்ததுன்னா எப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம், அப்படி அந்த நிம்மதியே வடிவா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறத யார் இவர்கிட்ட நிம்மதி இல்லைன்னு போனாலும் இவர் பேச ஆரம்பிக்கிறதையே அவனுக்கு பேசவே கூட வேண்டாமா, இவர்கிட்ட போனாலேயே அந்த நிம்மதி உள்ள வந்துடும். ஏன்னா ஒருத்தனுக்கு லோகத்துல கொடுக்க முடியறதுங்கிறது நிம்மதி மட்டும்தான். ஆகாரம் கொடுக்கலாம், ஆனா திருப்பி அடுத்த வேளை பசிக்கும். பணம் கொடுக்கலாம், வாசல்ல இறங்கறதுக்குள்ளாலேயே எவ்வளவு கொடுத்திருக்கான்னு பார்த்து ரவுண்டு பண்ணி தந்திருக்கலாமே அப்படின்பா. எல்லாத்துலயும் அதிருப்தி மிச்சம் இருக்கு. ஆனா இந்த ஞானத்தை கொடுத்தா மாத்திரம், எதுவும் பூர்ண ஞானத்தை பிரம்ம ஞானத்தை கொடுக்கறத மாத்திரம் யாருக்கும் இன்னும் இதுக்கு மேல ஏதாவது தந்திருக்கலாமே அப்படின்னு நினைச்சுக்க முடியாது. ஆனா அது மாத்திரம்தான் பூர்ணமா இருக்கு, அதுலதான் திருப்திங்கிறது இருக்கு. அப்போ ராமன் கிட்ட போன மாத்திரத்திலேயே ராமனால ஈஸியா கொடுக்க முடியறது இந்த நிம்மதி. யாரு பிரமாணம்னா பரதன் பிரமாணம். அவன் என்ன சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கான் தெரியுமா, எனக்கு நிம்மதி இல்லை, எனக்கு நிம்மதி இல்லை. அவன் ராமம் ரக்ஷாமி லக்ஷ்மணம் வா மகாபலம் வைதேகிம் வா மகாபாகா நமே சாந்தி பவிஷ்யதி. எனக்கு நிம்மதி இல்லை, நிம்மதி இல்லை, நிம்மதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கிறத அந்த சித்திரக்கூட்டம் சன்னிவேசம் வந்துடுத்து. சித்திரக்கூடத்துல மலைக்கு மேல ஒரு ஆசிரமம் போட்டு ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பிரபு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். அந்த உட்கார்ந்து இருக்கப்பட்ட ராமச்சந்திர பிரபுவை பார்க்கலை, அந்த ராமர் உட்கார்ந்து இருக்கப்பட்ட ஆசிரமம் பார்க்கலை. அந்த ஆசிரமத்துக்கு மேல தெரிஞ்ச ஒரு கொடியை பார்த்தா அண்ணாவுடைய கொடி தெரிஞ்சொடுத்துங்கிறதுலயே அவருக்கு நிம்மதி வந்துடுச்சு. கொடி தெரிஞ்சதுல நிம்மதினா அடுத்தது அந்த நிம்மதிக்குள்ள அவன் போய் உட்காரணும் இல்லையா. அது எப்படி வந்தான்னா நேர வந்தான். பபாத சரணோ பபாத சரணோ பிராது அப்படின்னு அவனுடைய காலியாக்கும் விடுறேன்னு சொல்லிட்டு அப்பிராபிய சரணோ பிராது பால் காலில் விடுறேன்னு சொல்லிட்டு விழுந்தானா, ஆனா கால் கிடக்கலையா. கொஞ்சம் 2 செகண்ட் தாண்டி விழுந்திருக்கணும், அந்த அவசரத்துல விழுந்துட்டான். ஆனா பிரபு என்ன பண்றாருன்னா, நீ விழுந்துட்டை கஷ்டப்படாதேடா, நானே என் காலை கொண்டு தோன்கிட்ட தரேன்னு அவர் கொண்டு காலை கொடுக்குறார். அப்புறம் பார்த்தா இப்படி வாங்குறான். ததர்ஷ பரதோ குரு, குருவை பார்த்தான். ததர்ஷ பரதோ குருவை பார்த்தான். ராமன்கிற அந்த குருவை பார்த்தான், ராமன்கிற அந்த பூர்ண குருவை பார்த்தான், ராமன்கிற அந்த நிம்மதி அடைஞ்சவனை பார்த்தான், ராமன்கிற அந்த மகாத்மாவை பார்த்தான், ராமன்கிற அந்த ஞானியை பார்த்தான், ராமன்கிற அந்த நிம்மதியினுடைய உருவத்தை பார்த்தான். பார்த்தான்னா என்ன, பரதன் அந்த நிம்மதியை அனுபவிச்சான். அதனால ராமன் கிட்ட போகிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த நிம்மதிங்கிறது கிடைச்சிடும். அப்படியும் கிடைக்காத சில கேசுகள் இருக்கான். ராமன் கிட்ட போயும் நிம்மதி கிடைக்காத சில கேசுகள் இருக்கு. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வாசனை பின்னாடில இருந்து இழுத்துக்கிட்டு இருக்கு, அந்த அளவுக்கு வாசனை பின்னாடில இருந்து இழுத்துக்கிட்டு இருக்குங்கிறத ராமன் கிட்ட போயும் நிம்மதி கிடைக்கலன்னா அப்ப என்ன பண்ணுவாராம், ராமர் போன மாத்திரத்திலேயே சௌக்கியமா இருக்கியா அப்படின்னு பேசிட்டு வரா, மிருதுவா கேட்பறா. அந்த மிருதுவா பேசுறதுலயே அவனுக்கு அந்த நிம்மதி வந்துருக்கும். ஏன் அவர் மிருதுவா பேசுறார் அப்படின்னா, அவர் இந்த பிரசாந்த ஸ்திதியிலேயே இருக்கார், பிரசாந்தாத்மாவாகவே இருக்காருங்கிறதுனால அவருடைய வாயிலிருந்து கடிஞ்சு ஒரு சொல் வரமாட்டேங்கிறது. அவரு ரொம்ப ட்ரை பண்றார். ராவணனை கொஞ்சம் கடிஞ்சு பேசலாமா, பாலிய கொஞ்சம் கடிஞ்சு பேசலாமா, இவாழ்டெல்லாம் கொஞ்சம் கோச்சுக்கலாமா, இப்படிதான் அவர் ட்ரை பண்றார் வரமாட்டேங்கிறது.
பிரசாந்தாத்மா மிருது பூர்வம் ச பாஷதே. யாராவது சரி ராமன் கிட்ட வந்து இப்படி கடிஞ்சு பேசிட்டாள் அப்படின்னானா அவங்கிட்ட, ஓ இப்படித்தான் கடிஞ்சு பேசணுமா, எனக்கு இவ்வளவு நாளைக்கு கடிஞ்சு பேசுறதுதான் எப்படின்னு தெரியல, நீ சொல்லி தந்துட்டாய், நீ எனக்கு குருவா போயிட்டாய்ன்னு அவன்கிட்டயும் மிருதுவா தான் பேசுகிறான். உச்சியமானோபி பருஷம் நோத்தரம் பிரதிபத்தியதே. அவன் கடிச்சு பேசினா இவன் கடிச்சு பேச மாட்டான். கதஞ்சித் உபகாரேண கிருதேனேகேன துஷ்யதி ந ஸ்மரதி அபசாராணாம் சதமபி ஆத்மவத்தயா கதஞ்சித் உபகாரேண. ரொம்ப பிரதானமான ஸ்லோகம் வால்மீகி ராமாயணத்திலேயே. பூரா ராமாயணத்திலேயே பிரதானமான ஸ்லோகம் எது கேட்டா இதுதான் நான் சொல்லுவேன். கதஞ்சித் உபகாரேண. ராமனுக்கு யாராவது கதஞ்சித்து கதஞ்சித்துங்கிற பதத்தை வால்மீகி போடுறான். எப்படியா முடியாது, யாராலே முடியாது, எந்த சமயத்திலே முடியாது. ஏன்னா அவன் பகவான், அவன் ராஜா, அவன் சக்கரவர்த்தி திருமகன் பிரம்மம். அவனுக்கு போய் ஒரு ஜீவனோ ஒரு பக்தனோ ஒரு பிரஜையோ டிகிரி பார்த்தா என்ன உபகாரம் பண்ண முடியும்? பண்ண முடியாது. ஆனா அப்படி யாராவது உபகாரம் பண்ணிட்டானே ஆனால் அது அந்த கிருத்தேன திருப்பி திருப்பி அந்த உபகாரத்தையே பண்ணிட்டு இருக்கிறத நினைச்சு பார்க்க மாட்டாராம். ஏகேன துஷ்யதி. அந்த ஒரு வாட்டி பண்ணினா போருமா அவனை அப்புறம் ஜென்மாக விட மாட்டாராம், ஜென்மம் எடுக்கிறதுக்கு விட மாட்டார், ஜென்மம் எடுக்கிறதுக்கு விட மாட்டார். ஏன்னா அந்த உபகாரம்ங்கிறது என்ன? ராமனுக்கு பண்ணக்கூடிய உபகாரம்ங்கிறது என்ன? ராமனுக்கு நம்மளால உபகாரம் பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியும், பண்ண முடியும். அப்படி பண்ண முடியாதுங்கிறதெல்லாம் இல்லை. ராமனுக்கு பண்ணக்கூடிய உபகாரம் என்னன்னா, ராமன் ஈஸ்வரன். ஈஸ்வரனுக்கு பக்தனால என்ன உபகாரம் பண்ண முடியும்? பக்தன் கிட்ட இருந்து பகவான் என்ன எதிர்பார்க்கிறார், பக்தன் கிட்ட இருந்து பகவான் என்ன எதிர்பார்க்கிறாரோ அந்த பக்தன் கிட்ட இருந்து பகவான் எதிர்பார்க்கிறத பக்தன் கொடுத்துட்டானா அதுதான் பகவானுக்கு பண்ணக்கூடிய உபகாரம். பக்தன் கிட்ட இருந்து பகவான் என்ன எதிர்பார்க்கிறான்னா பக்தியத்தான் எதிர்பார்க்கிறான், பக்தியை மட்டும் எதிர்பார்க்கிறான். இந்த பக்திங்கிறது என்னன்னா சுவாத்மானுசந்தானம் பக்திரித்யபிதீயதே, ஸ்வரூபானுசந்தானம் பக்திரித்யபிதீயதே அப்படின்னு ஆசிரியர்கள் சொல்றான். போல இந்த தான் 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 இருக்கப்பட்ட இந்த ஈகோவை, தான் தான் இருக்கப்பட்ட இந்த அஜ்ஞானத்தை, தான் தான் இருக்கப்பட்ட இந்த அகங்கார மமதைய அப்படியே ராமர்கிட்ட ஒப்படைச்சுட்டோமானா அது பெரிய உபகாரமா ராமரை ஏத்துக்கிறார். ராமா என்ன இது இங்க சொல்ற விஷயம் இல்லை, இதைத்தான் விபீஷண சரணாகதிக்கு, விபீஷண சரணாகதி கட்டத்தில் இதைத்தான் சொல்றா. விபீஷண சரணாகதி கட்டத்தை சொல்றத விபீஷன் சுக்ரீவன் கிட்ட ராமன் சொல்றான், சகிருதே பிரபன்னாய தவாஸ்மீதி ச யாஜதே அபயம் சர்வபூதேபியோ ததாமி ஏதத்ரதம் மம அப்படிங்கிறத ஒரு வாட்டி ராமா கூப்பிட்டு நான் ஒன்ன சேர்ந்தவன் ராமா அப்படின்னு அவன் சொல்லிட்டானா அவனுக்கும் அவனை சேர்ந்தவாளுக்கும் அபயம் கொடுக்க வேண்டியது என்னுடைய டியூட்டியா போயிடுறது அப்படின்னு பிரதிஜை பண்றத இங்க உபகாரம் ராமனுக்கு பண்றதுதான். என்னன்னா விபீஷணன் பண்ணானே அது உபகாரம். விபீஷணன் என்ன உபகாரம் பண்ணா பரித்யக்த்வா மயாலங்கா ராஜ்யானிச்ச சுகானிச்சன்னு எல்லாத்தையும் தன்னை தான் தான் வச்சுட்டு இருந்த எல்லாத்தையும் பரித்யக்த்வா விட்டு விட்டு அப்படின்னு சொல்றதை விட எல்லாத்தையும் ராமனுடைய பாதத்துல சேர்த்துட்டு தானும் வந்து ராமனுடைய பாதத்தை வந்து ஆசிரிச்சானே, இதுதான் பகவானுக்கு நாம பண்ண முடியக்கூடிய உபகாரம்.
ஏன்னா பகவான் இதுக்குத்தான் தேடின்னு இருக்கான். என்கிட்ட வரமாட்டானா, என்கிட்ட வரமாட்டானா, என்ன பார்க்க வரமாட்டானா, என்கிட்ட என்ன கேட்டுன்னு வரமாட்டானா, என்ன தரேன்னு சொல்லிட்டு வரமாட்டானா. தேங்காய் உடைக்கிறேங்கிறா, 108 தேங்காவை போடுறேங்கிறா, சொர்ண மாலையை சாத்துறேங்கிறா, சொர்ண தாமரையை போடுறேங்கிறா, வெள்ளி தாமரையை கொடுக்குறேங்கிறா, கிடைக்காத அறுதுக்களான அதாவது இந்த ரிதுல காய்க்காத பழங்கள் எல்லாம் பகவானே உங்கள்கிட்ட ஒன்று கொட்டுறேங்கிறா. எல்லாத்தையும் தரேன் தரேன் தரேன்னு சொல்றாளே, இந்த தரேன்னு சொல்றவன தரேன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறாளே. இந்த தரேன்னு சொல்லப்பட்டவன தரேன்னு சொல்லிட்டானா அது போருமே. நான் இதுக்கெல்லாம் ஆசைப்படுறது இல்லையே. என்ன யாரு கேட்கிறா? என்ன என்ன இதுக்குதான் மகாபலிபுரத்துல இல்ல இந்த திருப்புல்லானியில பகவான் படுத்துட்டு இருக்கார். தர்பசயனம் படுத்துட்டு இருக்கார். தர்பசயனம் தலசயனம் சொல்லுவா அதுக்கு இல்லையோ? தலசயனம் தானே? இல்லை, தலசயனங்கிறது மகாபலிபுரம், இது தர்பசயனம். இந்த தர்பசயனத்துல ஏன் பகவான் படுத்துட்டு இருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தா, விபீஷணன் வரானா வரானா வரானான்னு பார்த்துட்டு இருக்கார். விபீஷணன் தான் வந்துட்டானே அப்புறம் எழுந்திருந்து போக வேண்டியதானே தான். விபீஷணன் மாதிரி நீ நம்மளாம் வரோமா 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 பார்த்துட்டு இருக்க. எல்லாத்தையும் விழணும்னு சொல்றது இல்லை இங்க. அதுதான் விஷயம். இங்க ஒரு பியூட்டி என்னன்னா, அப்பாவையோ அம்மாவையோ தாத்தாவையோ பாட்டியோ பேரனையோ பேத்தியோ பாரியையோ மக்களையோ இது எல்லாத்தையும் விடணும்னு சொல்லலை. இது எல்லாத்தையும் ராமன் கிட்ட ஒப்படைக்கணும்னு தான் சொல்றது. இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எங்க போறதுக்கு? அவளே ராமன் வாலி பண்ணின மாதிரி. வாலி பண்ணின பக்தி, வாலியினுடைய சந்நியாசம்ங்கிறது எப்படின்னா, அங்கதனை பிடிச்சான், தாராவை பிடிச்சான், அப்படியே ராமன் கிட்ட ஒப்படைச்சான். எல்லாத்தையும் ராமன் உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சுட்டேன், இப்ப நானும் உங்ககிட்ட சேர்ந்துட்டேன். இது உபநிஷத்திலையும் இந்த ஒரு கதை வருது. ஜனக மகாராஜாக்கும் யாக்ஞவல்கருக்கும் நடுவுல நடக்கப்பட்ட ஒரு சம்பாஷணத்துல ஜனகன் முதல்ல மாட்டை தரேன்னு மாட்டை வாங்கிட்டு வந்துட்டார். மாட்டை கொடு அப்படின்னார் யாக்ஞவல்கர். அடுத்தது அறிக்கை விட்டான், பாதி ராஜ்யத்தை தரேன்னார். சரி, பாதி ராஜ்யத்தை கொடுன்னார். பிரம்ம வித்தியை ஒன்றும் உபதேசம் பண்ணலை, பாதி ராஜ்யத்தை வாங்கிட்டார், போயிட்டார். அதுக்கப்புறம் கடைசியா ஜனகன் அறிக்கை விட்டான், எனக்கு பிரம்ம வித்தியை அனுபவம் தரக்கூடியவாளுக்கு நான் என்னுடைய பத்னி குழந்தைகள் ராஜ்யம் சர்வம் அவளுக்கு அர்ப்பணம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே போ ஜனகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாக்ஞவல்கர் ஜனகனுக்கு உபதேசம் பண்றார். அப்போ தன்னை கொடுக்கிறது, தன்னை கொடுத்துட்டதுதான் தாங்கப்பட்ட அந்த போலியான எக்ஸிஸ்டன்ஸை கொடுக்கிறது தான் பகவானுக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய உபகாரம். பகவான் நம்ம கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒன்று. இதை தவிர ஸ்ரீயப்பதியான அந்த பகவானுக்கு வேற எந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்க போறது சொல்லுங்க? வேற என்ன எதிர்பார்ப்பு சொல்லுங்க? ஏன் ஒண்ணு தரமாட்டேங்கிறேடா, எதுக்கோ பின்னாடி போயிட்டு இருக்கேடா. அப்போ பகவான் நம்ம சொல்லுவோம், பகவானே அதுக்கு நீ நான் உங்ககிட்ட வரணுமானா நீ அதுக்கு உண்டான புத்தியை நீ தானே தரணும் அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப சொல்லுவோம். அதுக்கு பகவான் பகவத்கீதையிலே அடிச்சுட்டார், அது என்னுடைய ப்ராப்ளத்தால இல்லை, உன்னுடைய காமக்ரோதங்களால தான் நீ என்கிட்ட வரமாட்டேங்கிறேன். ஏன்னா பகவான் சிருஷ்டி பண்றத 4 விதமான காரணத்துக்கு சிருஷ்டி பண்றாருன்னு பாகவதம் ஸ்ருதிகீதை ஆரம்பிக்கிறதே சொல்றது. புத்தீந்திரிய மனப்பிராணான் பூதான்ய சிருஜத் விபு மாத்திரார்த்தஞ்ச பவார்த்தஞ்ச ஆத்மனே அகல்பனாயச்ச இப்படின்னு சொல்றது. புத்தி, இந்திரியம், மனசு, பிராணன் இது எல்லாத்தையும் என்ன அஜானத்திலேயே மூழ்கிட்டு இருக்கும் மகாபிரளய காலத்துல தூக்கத்திலேருந்து நம்மளை ஏன் எழுப்பி விடுறது அப்படின்னா, ஐதர் நீ வேலையை பண்ணு, வேலை ஏதாவது தூக்கத்திலேருந்து ஏன் எழுப்புறோம்? தூங்கிட்டே இருக்கலாமே, யோசிச்சு பார்த்திருக்கணும். ஏன்னா எல்லாருக்குமே தூங்குறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா? வயசானதுக்கு அப்புறம் தூக்கம் வரமாட்டேங்கிறது தான் ஒரே குறையா இருக்கு. அப்போ தூக்கம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனா அப்படியே தூங்கிட்டே இருக்கட்டுமே ஏன் விட மாட்டேங்கிறோம்? ரொம்ப தூங்கிட்டோம்னா தூங்கி எழுந்திரதுக்கு அப்புறம் நம்மளே நமக்கு பிடிக்காம போயிடும். ஒரு 10 மணி நேரம் எல்லாம் தூங்கிட்டு எழுந்திருந்தா போய் இப்படி தூங்கிட்டோமே அப்படின்னு தோணும். ரொம்ப தூங்கினா நமக்கே நம்மளை பிடிக்காது. ஏன்னா அந்த அஜ்ஞானம், அந்த ரெஸ்டுக்காகத்தான், சரீரத்துக்கு உண்டான ரெஸ்டுக்கு தான் தூக்கம் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு, சுஷுப்தி அப்படிங்கிறது ஒண்ணு வச்சிருக்க வழியா சரீரத்துக்கு இல்லை. வாஸ்தவத்துல மனசுதான் அங்க ரெஸ்ட் எடுக்கிறது. சரீரம் அப்பவும் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு. நம்ம தூங்குறத சரீரத்துக்கு ரெஸ்ட் நினைச்சுட்டு இருக்கீங்களா? சரீரம் அப்ப ரெஸ்ட் எடுக்கிறது இல்லை. சரீரம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹார்ட் பீட்டு நின்றுக்கணும், மூச்சு விடுறது நின்றுக்கணும், டைஜஷன் ப்ராசஸ் நின்றுக்கணும், கொரட்டை விடாம இருக்கணும். கொரட்டை தானே, கொரட்டை விடாம இருக்கணும். இது ஒன்றும் இல்லாம இல்லை. அப்ப சரீரம் அப்பவும் வேலை பண்ணிட்டு தான் இருக்கு. தூக்கத்தை கூட கையாட்டுறான், காலை ஆட்டுறான்,
பக்கத்துல யாராவது அவளை சம்பிச்சிக்கிறான். அவ சரீரத்துக்கு இல்லையே தூக்கம், தூக்கம் மனசுக்கு. மனசு தூங்கிறதுங்கிறதுனால சரீரம் பேசாம கிடக்கு. சரீரம் அதுக்கு உண்டான நீட்ஸை வெளியில விடாமக்கி அதுக்கு பேசிக்கா என்ன பிரைமரி ஜாப் அசைன் பண்ணிருக்கோம் அதை அசைன் பண்ணிவிட்டு சரீரம் பேசாம கிடக்கு. தூக்கம்ங்கிறது மனசுக்கு தான், சுசுப்திங்கிற ஸ்திதி. அப்படியே தூங்கிட்டே இருந்திருக்கலாமே, விட்டுட வேண்டியதுதானே அப்படின்னா ஏந்திரிக்கிறத நமக்கே நம்மளை பிடிக்காது, வெறுப்பு தோணும், ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங் வரும். ரொம்ப நேரம் தூங்கினதுக்கு அப்புறம் ஏந்திரிக்கிறத வேண்டாம். 6 மணிக்கு டெய்லியே 6 மணிக்கு எழுந்திருக்கிறது ரொட்டீன் அப்படிங்கிற வாழ்க்கை 6:30க்கு எழுந்திருந்தாலே தூங்கிட்டேனே, தூங்கி போயிட்டேனே இப்படி தோணும். பெரிய குத்தமானு கேட்டா பெரிய குத்தம் தான். ஏன்னா இந்த தூக்கம்ங்கிறது அஜ்ஞானம். அந்த அஜ்ஞானத்தில் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது ஓகே. ஆனா ரொம்ப நேரம் அஜ்ஞானத்தில் இருந்துட்டோம். இதே மாதிரி இந்த மகா பிரளய காலத்துல பூதங்கள் எல்லாமே அஜ்ஞானத்துக்குள்ள இருக்கும். நம்ம தூங்குற மாதிரி தூக்கம் வேற, மகா பிரளயம் வேற இல்லை. தூக்கம் தானே மகா பிரளயம். அப்படி எழுப்புறது ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம அதுல அங்கே தானே ஆரம்பிச்சிருக்கு கேள்விய. ஏன் எழுப்பி விடுறான்னு கேட்டா, அட்லீஸ்ட் ஏதாவது சாப்பிடு, சாப்பிட்டு திருப்பி வேண்டாம் தூங்கு, கும்பகர்ண நாட்டம் இல்லையா, ஸ்நானம் பண்ணி வேலையை பாரு இல்லையா, பூஜையை பண்ணு, இது ஒன்றும் இல்லையா, முழிச்சுட்டு ரொம்ப தூங்காம சும்மா முழிச்சுட்டு. இந்த 4 காரணம் தான் பாகவதம் சொல்றது. மாத்திரார்த்தஞ்ச பவார்த்தஞ்ச ஆத்மனே அகல்பனாயச்ச. மாத்திரார்த்தம் சொல்றத சிற்றன்பங்களையாவது அனுபவி. தூங்கிட்டே இருக்கிறான் பகவான். இதுக்கு தான் கரண கலையபரங்களை கொடுக்கறானா நமக்கு. சரீரத்தை தந்து கரண கலையபரங்களை தந்து பகவான் பிராணனை தந்து பகவான் புத்தியை தந்து எதுக்கு நம்மளை படைச்சு விட்டுருக்கான் அப்படின்னு கேட்டா இந்த 4 ரீசனுக்கு தான். இந்த 4 ரீசன் எதுங்கிறது நம்மளுடைய சாய்ஸ். நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய சாய்ஸ். இதெல்லாம் ஜாதகத்துல நீங்க இவன் இப்படி போவன் அப்படி போவனுங்கிற ப்ரொஃபஷன் எல்லாம் நீங்க ஜாதகம் வழி பார்த்து நம்பிட்டு இருக்காதீங்க. இந்த காலத்துல ஜோசியக்காரர் எல்லாம் உங்க புள்ள கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரா போவன்கிறா. எனக்கு தெரிஞ்சு ஜோதிஷ சாஸ்திரத்துல கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் பட்ட ஒரு வார்த்தை இருக்கிற மாதிரி தெரியல இல்லையா. என் பிள்ளை சயின்ஸ் குரூப் எடுத்திருக்கான், அவனுக்கு என்ன என்ன வேலை கிடைக்கும், கம்பெனி பேரெல்லாம் சொல்லி விட்டுற ஜோதிஷக்காரால் தான் எனக்கு தெரியும். அதனால ஜோதிஷத்தையும் வாழ்க்கையும் போட்டு குழப்பிக்கப்படாது. ஜோசியம்ங்கிறது இருக்கு, அது இருக்கட்டும், அது ஒரு சாஸ்திரம். ஆனா அதே நம்பிட்டு இருக்கிறதா அப்படின்னா மற்ற சாஸ்திரங்கள் எல்லாத்தையும் கைவிட்டாச்சு. மற்ற பாக்கி உள்ள பிரைமரியான இருக்கப்பட்ட சாஸ்திரங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டாச்சு. ஜோதிஷத்தை மாத்திரம் பிடிச்சு வச்சுட்டு இருக்கிறதா. அப்போ நம்மளுடைய வாழ்க்கை, லைஃப் இஸ் யுவர் விஷ். யூ கேன் எய்தர் மேக் இட் ஆர் மார் இட் இல்லையா. நம்மளுடைய கையில தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை இருக்கு. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, ஆத்தியாத்மிகத்துக்குள்ள வர்றது இல்லை, ஆத்தியாத்மிக விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை, பகவானை தெரிஞ்சுக்கணுமேங்கிற ஆசைப்படுறதுங்கிறது எந்த ஜோதிஷத்திலையும் இருக்காது. எந்த ஜோதிஷத்திலையும் அதெல்லாம் இருக்காது. அவன் என்னன்னா, அவன் ஒருத்தன் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்குள்ள வந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒருத்தன் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஜோதிஷக்காரால அவனுடைய ஜாதகத்தை பார்ப்பான். இவனுக்கு இந்த சமயம் இப்படி இருக்கு, அந்த சமயம் இப்படி இருக்கு, அவன் இதை பண்ணு சொல்லுவா. இல்லை அவன் ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலி இருக்கான்னு சொன்னா அப்படின்னு அவனுடைய ஜாதகத்தையே பார்க்க வேண்டாம்னு சொல்லிடுவான். ஏன்னா அவனுடைய ஜீவிதத்தை கையில எடுத்துட்டான். பகவானை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த தீர்மானத்துல அவனுடைய ஜீவிதத்தை கையில எடுத்துட்டான். மற்றவர்களுடைய ஜீவிதம் கிரகங்கள் கையில வச்சுட்டு இருக்கு. கிரகங்கள் கையில வச்சுட்டு இருக்கிற ஜீவிதம் யாருடையதுதான்? மற்றவா, அதாவது ஆத்தியாத்மிகதையில் இல்லாதவா. ஆத்தியாத்மிகனுடைய ஜீவிதத்தை அவனே கையில வச்சுட்டு இருக்கான், இல்லையா அவன் கையில எடுத்துட்டு பகவான் கிட்ட கொடுத்தான். மாத்திரார்த்தம் சொல்றத சிற்றின்பத்தை அனுபவிக்கட்டும், பவார்த்தம் அப்படிங்கிறத சொர்க்க பலங்கள் எல்லாம் வேணும், அந்த சுகங்கள் எல்லாம் அனுபவிக்கட்டும். ஆத்மனே பகவானை தெரிஞ்சுக்கட்டும். அகல்பனாயச சொரூபானுசந்தானம் பண்ணிட்டு ஞானியா இருந்து இன்னும் அடுத்த ஜென்மா எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு காரணத்தை போடாம இருக்கட்டும். 4 காரணத்துல பகவான் சிருஷ்டி பண்றாங்கிறத அதுல இந்த
பகவான் நமக்கு சிருஷ்டி பண்ணி நமக்கு கர்ண கலேபரங்களை தந்திருக்கிறது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டா, லோக இன்பத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு இல்லை, அந்த இந்திரியங்களையும் சரீரத்தையும் பகவானுக்காக அர்ப்பணம் பண்றதுக்காக. அப்படி நம்ம அர்ப்பணம் பண்ணிட்டோமானா அதுதான் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரிய உபகாரம். அது வேணா நமக்கு ஒரு சின்ன உபகாரமா தோணலாம். நம்ம ஏதோ போட்டும் பகவான் 10ஓட 1 கூட பகவானை பார்த்துட்டாலும் அந்த 10ஓட 1 நீ என்ன பார்த்துட்டேன்னு பகவான் சந்தோஷப்படுவான். கதஞ்சித் உபகாரேன கிருத்தேன ஏகேன துஷ்யதி நஸ்மரதி. மற்றதை பத்தி நினைச்சுக்கவே மாட்டானா. எதை பத்தின்னு கேட்டா, அபச்சாராணாம் சதமபி ஆத்மவத்தயா. மத்த 100 அபராதங்கள் தெரிஞ்சே பண்ணட்டும், தெரிஞ்சே மனப்பூர்வம் கச்சை கட்டிண்டு ராமனுக்கு நான் துரோகம் பண்ண போறேன் அப்படின்னு கச்சை கட்டிண்டு இறங்கட்டும். அதை பத்தி நினைச்சுக்கவே மாட்டாரா. ராமனுக்கு நான் செருப்பு மாலை பண்ணி போட போறேன் அப்படின்னு ஒருத்தன் கிளம்பினா கூட அவன் எனக்கு மாலை கட்டி போட்டானே தான் தெரிஞ்சுப்பனாம், செருப்புங்கிறத விட்டுருவனாம். இதுதான் ராமன். நஸ்மரதி. அப்படியா, அதுல செருப்பு இருந்ததா தெரியலையே அப்படின்னு வரும். ஸ்மரதி, ஞாபகம் இல்லை பார்த்துக்கோ, எனக்கு அதுக்கு மாலை போட்டது ஞாபகம் இருக்கு. அருங்கோ கிருபாளு கிருபாளு கிருபாளு, எனக்கு மாலை போட்டது ஞாபகம் இருக்கு, அதுல செருப்பு இருந்த மாதிரி எனக்கு தெரியலையே. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு கிரீடம் வச்சான், ஜீசஸ் கிரைஸ்டுக்கு கிரீடம் வச்சான், முள் கிரீடம் வச்சான், முள்ளால பண்ண கிரீடம் வச்சான். ஆனா அவரை பாருங்கோ, பகவானே எனக்கு கிரீடத்தை வச்சிருக்கான், அதனால அதுல ஏதோ முள் இருந்துடுத்து, அவளை தண்டிக்காதேங்கோ. இதுதான் குணம். அப்போ நஸ்மரதி அபச்சாராணாம். ராமனுக்கு பண்ணக்கூடிய அபச்சாரத்துல பெரிய அபச்சாரம் என்ன தெரியுமா? செருப்பு மாலை போட்டதெல்லாம் நான் சும்மா லௌகிகமா சொன்னேனே தவிர்த்து, ராமனுக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய அபச்சாரத்துல பெரிய அபச்சாரம் ராமனை மறக்கிறது மாத்திரம்தான். ராமனை மறந்து உலகத்தை பிடிக்கிறது தான் ராமனுக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய அபச்சாரம். அதுதான் வாஸ்தவத்துல சொல்ல போனா ஆத்மஹத்தியை. பகவானை எப்ப மறந்துட்டு இருக்கோமோ அதுதான் ஆத்மஹத்தியை. பகவானை எப்ப நினைக்கிறோமோ வாஸ்தவத்துல அதுதான் சம்பத். அது பாகவதம் சொன்னப்ப சொல்லிட்டு, விபத்து அப்படின்னு என்னது, சம்பத் அப்படின்னா என்னதுன்னு சொல்லிட்டு. ஆபத்து, விபத்துன்னா ஆபத்து. விசேஷமான பதனத்துக்கு தான் விபத்து அப்படின்னு பேரு. பதனம்னா விழறது, அதாவது விசேஷமா விழறது, சாமான்யமா விழறது அப்படின்னு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா இருக்கு. சொல்றேன், வயசானவளுக்கு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியும். இந்த விழறதுக்கு பத்தி கொஞ்சம் பயம் எல்லாருக்குமே உள்ள உண்டு. அதுவும் கொஞ்சம் ஒரு 50 வயசுல தாண்டிட்டான்னா விழப்படாதேங்கிற பிரார்த்தனையே பேசிக்கா உள்ள ஓடின்னு இருக்கும். அதனால சாதாரணமான பதனம்னா என்ன, விசேஷமான பதனம் அப்படின்னா என்னன்னா, இப்படி நடந்துட்டு இருக்கும், இங்கேருந்து விழுந்துட்டோம், தண்ணி ஏதோ குட்டி இருந்தது அது விழுந்துட்டோம், இது சாமான்யமான பதனம். 10வது மாடியில ஏறி இருந்தோம், கீழே ஆரோ வம்பு பேசிக்கிறது 10வது மாடியில் இருக்கிற காதுக்கு கேட்டுடுத்தோம். ஆறு பேசிக்கிறா அப்படின்னு எட்டி பார்த்த உடனே விழுந்துட்டா. இது விபத்து, விசேஷமான பதனம். பொத்தோது விழுறது, பொத்தோ அந்த சவுண்ட் எடுத்த விழுத்த பலாப்பழத்தை வெட்டி போடுற மாதிரி பொத்தோ அப்படின்னு 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 விழுறதுக்கு விபத்துன்னு பேரு. இந்த விபத்துன்னா என்ன தெரியுமா? பகவானை நினைக்கிறதுக்கு உண்டான ஜென்மாவை கிடைச்சிட்டும் பகவானை நினைக்காம போயிட்டோம். பார்த்தலா, நம்ம இப்போ நாயா பிறந்தோம், நரியா பிறந்தோம், எலியா பிறந்தோம், புழுவா பிறந்தோம், பகவானை நினைக்கலைன்னா அது அதனுடைய ஜென்ம பிராரப்தம். அதுக்கு நினைக்கிறதுக்கு உண்டான புத்தி இல்லைன்னு சொல்லலாம். ஆனா உயர்ந்த மனுஷ ஜென்மா கிடைச்சிட்டு அப்போ பகவானை நினைக்காம போறதுதான் விபத்து. அதனால பாகவதம் சொல்லித்து, விபத்து விஸ்மரணம் விஷ்ணோஹோ. விஷ்ணுவை மறக்கிறது தான். விஷ்ணுவை நன்னா, அதுவும் வெறும் விஷ்ணுவை நன்னா மறக்கிறதுக்கு தான் விபத்துன்னு பேரு. ஆனா சம்பத்துன்னு என்னன்னா, அவனையே நினைச்சுட்டு இருக்கிறது தான் சம்பத்துன்னு பேரு. அந்த சம்பத்தை சம்பாதிக்கிறது, அவனையே நினைக்கிறது. அப்போ அபச்சாரம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, பகவானுக்கு நம்மளால பண்ண முடியக்கூடிய ஒரே ஒரு அபச்சாரம் என்னன்னா, அவனை நம்ம மறக்கிறது.
ஏய் வாடா வாடா வாடான்னு கூப்பிட்டு இருந்தாலும் நீ வேண்டாம் போ, நான் அப்புறமா வரேன். அப்போ அவன் காத்துட்டு இருப்பார். நம்ம இது குருவுக்கும் பகவானுக்கும் மாத்திரம்தான் எந்த ஒரு பேஷன்ஸ் இருக்கும். பேஷன்ஸ் சொல்லுவா இல்லையா, க்ஷமா. அஜ்ஞானியா இருக்கப்பட்ட ஜீவன் கிட்டையும் அடாவிடித்தனம் பண்ணப்பட்ட ஜீவன் கிட்டையும் ஒரு குருவுக்கும் பகவானுக்கும் தான் அந்த பேஷன்ஸ் இருக்கு. ஒரு கதை உண்டு. ஒரு சிஷ்யன் இருக்கான் ஒரு குருவுக்கு, கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருந்தான். பாடம் எல்லாம் முடிஞ்சு கொடுத்து குரு சொன்னார், நீ போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு. சிஷ்யனும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறான். கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட குழந்தை எல்லாம் பிறந்தது. குழந்தை பிறந்து கொஞ்ச நாள் ஆன உடனே குரு வந்தார். குரு வந்து கேட்டார், போர் நீ லௌகிகத்துல இருந்தது, என் கூட வந்துடுறியா, சன்னியாசமா வந்துடுறியா கேட்டார். கருணையை பாருங்க, கஷ்டப்படுறாங்கிறது தெரியறது. அவன் கஷ்டப்படுறேன்றது தெரியாமக்கு இருக்காங்கிறது தெரியாது. வெண்டிலேட்டர்ல போடுறதுல சுகம் கிடையாது. வெண்டிலேட்டர்ல போடுவா வயசானவாளை, அதாவது ஆயாசப்படுத்தியே கொல்லணுங்கிறது இப்போ இருக்கப்பட்ட சயின்ஸ். பிரார்த்தனை என்னன்னா அனாயாசேன மரணம்ங்கிறது. கொஞ்சம் அது மரண தருவாயில கொஞ்சம் மரண வேதனையெல்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்கு பிராரப்தம் இருந்து அனுபவிச்சு தீர்த்துடணும். பீஷ்மர் கேட்டார், இதை நான் என்னெல்லாம் எனக்கு கஷ்டம் அனுபவிக்கிறதுக்கு சுகம் அனுபவிக்கிறதுக்கும் பிராரப்தம் இருக்கோ கிருஷ்ணா, இந்த ஜென்மத்திலே கொடுத்துரும். இன்னி இந்த சுகத்தையும் துக்கத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு நான் மறு ஜென்மா எடுத்துட்டு வரப்படாது. அதனால மூச்சு போற தருவாயிலே வரைக்கும் அவர் என்னோட கஷ்டப்பட்டாருன்னா குத்துறது உடம்புல வரும். அவருடைய அம்பு படுக்கைன்னு சொன்னார். அம்பு படுக்கைங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை, அவருடைய பிராரப்தங்கள் தான் ஒரு அம்பா இருந்து அவரை குத்துறது. அது சுகமாகலாம் துக்கமாகலாம். பிராரப்தங்கிற அம்பால பண்ண படுக்கை, அதுல படுத்துட்டு இருக்கார் கடைசியில. ஆனா அவர் எப்படி இருந்தார், சரீர பிராரப்த பசார் அம்பு படுக்கையில முள்ளால குத்திட்டு இருந்தது. அவர் எப்படி இருந்தாருன்னா கிருஷ்ணனை நினைச்சுட்டு இருந்தார். அதனால என்னன்னா கிருஷ்ணன் கடைசியில வந்தார். அதுக்கப்புறம் என்ன எடுத்துன்னா அவருடைய அவருடைய சுவாசம் போகிறத, அந்த ஊர்துவ ரேதஸாக போறத சாட்சியா கிருஷ்ணனே வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்கிறது வரைக்கும் வந்தது. இதுதான் அந்த பிராரப்தத்தை அனுபவிச்சு கழிச்சுடணும். வெண்டிலேட்டர்ல போடுறதெல்லாம் அவ்வளவு சுககரமான காரியம் கிடையாது. அப்போ நான் ஏன் சொல்ல வந்தேன், கஷ்டப்படுறது தெரியாமைக்கு ஒரு மரணத்தை கொடுக்கணும்னு ஒன்றும் நினைச்சுக்கப்படாது. கொஞ்சம் கட்டமே மரண சமத்து வருவாயில அனுபவிக்கிறதுக்கு பிராரப்தம் இருக்குன்னு நம்ம பாட்டுக்கு அனுபவிச்சு தீர்த்துடணும். இவர் வந்தார். இவனுக்கு வந்து லௌகிகத்துல தானே இருக்கான், குருவுக்கு தான் தெரியறது கஷ்டப்படுறான். ஆனா கஷ்டப்படுறது தெரியாது. எனக்கு சொன்னேனே, அந்த தொங்கின் இருக்கு, அவன் தொங்கின் இருக்கிறத ஒரு டிராப் தேன் வந்து விழுந்தது பரமானந்தம் அப்படின்னு சொன்னேனே, அது மாதிரி அவன் கஷ்டப்படுறதே தெரியாம இது வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். அவனை கொஞ்சம் இதுல இருந்து இந்த கட்டத்திலிருந்து விடுவிச்சிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த குரு வந்தா. குழந்தை பிறந்திருக்கு, கொஞ்ச நாள் ஆயிடுத்து, சன்னியாசம் தரைய வரையா கேட்டார். இல்ல இப்பதான் குழந்தை பிறந்திருக்கு, அவருக்கு ஒரு பூனலை போட்டுட்டு வரேன். எத்தனை வருஷம் வேணும் கேட்டா, ஒரு 10 வருஷம். 10 வருஷம் முடிஞ்சு 11வது வருஷம் ஆரம்பிக்கிற அன்னைக்கு குரு வந்தார். இப்ப வரையா கேட்டார். இல்ல இப்பதான் அவன் பாடம் படிச்சுட்டு இருக்கான், அவனுக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டு வந்துடுறேன். திருப்பி அதுக்கு எத்தனை வருஷம் வேணும் கேட்டார். அதுக்கு இதே மாதிரி 10 வருஷம் போரும் சொன்னார். உடனே 10 வருஷம் முடிஞ்சு 11வது வருஷம் ஆரம்ப தந்தைக்கு அவர் வந்து இருக்கிறார் குரு. கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணிட்டே இருந்தார். பண்ணிட்டேன், பேரன் பிறந்திருக்கான். இந்த பேரனை ஒன்னு பார்த்துட்டு பூனல் எல்லாம் போட்டுட்டு வரைய எத்தனை வருஷம் வேணும் கேட்டார். ஒன்றும் இல்லை, 10 வருஷம் போதும். 11வது வருஷம் ஆரம்ப தந்தைக்கு வந்தார். பேரன் இருக்கான், பிள்ளை இருக்கான், அப்பா இல்லை. அப்பா இல்லை, எங்க போனார் உங்க அப்பான்னு கேட்கிறான் பிள்ளை கிட்ட. செத்து போயிட்டாருந்தான். பார்த்தார் இவர், அப்படிலாம் போக முடியாது, நான் என்ன விட்டு எனக்கு தெரியாமக்கு அவனால ஒரு மூச்சு விட முடியாதுங்கிறத, கடைசி மூச்சு அவனால எப்படி விட்டுருக்க முடியும், போக முடியாதே அப்படின்னு தியானம் பண்ணி பாக்குறத வாசல்ல ஒரு நாய் கிடக்கு, நாய் வாழை ஆட்டின்னு கிடக்கு. அவன் பிறந்து நாயா வந்திருக்கான். அந்த நாய்கிட்ட கேட்டார், நீ வரையா கேட்டார். உடனே அந்த நாயினுடைய பாஷையில பேசுறது இவருக்கு தெரிஞ்சிருக்க போல் இருக்கு. நாய் சொல்றது, இப்பதான் பேரன் பிறந்திருக்கான், மாட்டு பொண்ணுக்கு பெருசா பொறுப்பு இல்லை, பிள்ளைக்கு மாட்டு பொண்ணுக்கும் பொறுப்பு இல்லை, வீட்டை திறந்து போட்டுட்டு போயிடுறா, வீட்டுல நிறைய தனம் நான் சம்பாதிச்சு வச்சதெல்லாம் இருக்கு, அதை காப்பாத்தணும், கொஞ்சம் இந்த பையனுக்கு பொறுப்பு வந்ததுக்கு அப்புறம் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. எத்தனை வருஷம் வேணும்னு கேட்டார். அதே 10 வருஷத்தை தாங்க. 10 வருஷம் முடிச்சு 11வது வருஷம் ஆரம்ப தந்தைக்கு குரு வந்து நிற்கிறார். வாசல்ல பார்த்தா நாயை காணலே.
பேரன் கொஞ்சம் வயசு வந்துருது அவனுக்கு. பேரன் கிட்ட கேட்டார், அங்கே ஒரு நாய் இருந்தது, எங்கடா போச்சு சொன்னார். அந்த நாய் சுத்து போய் எடுத்து விட்டார். திருப்பி அவர் தியானத்துக்கு போனார். தன்னை ஆசிரியிச்ச ஒரு ஜீவனை, ஒரு சிஷ்யனை கைவிடப்படாதுங்கிறது எவ்வளவு வெக்ரதையா இருக்கார் பாருங்க. உடனே பார்த்தா தியானத்துக்கு போறார். தியானத்துல தெரியறது, உங்க ஆத்துல அலமாரி இருக்கு, அந்த அலமாரிக்குள்ள ஒரு தங்கம் எல்லாம் வச்சிருக்கிற பொட்டி இருக்கு, அந்த தங்கம் வச்சிருக்கிற பொட்டியை சுத்தி ஒரு கருநாகம் சுத்தின்னு கிடக்கு, அந்த கருநாகத்தை அடி கொல்லாம தூக்கிட்டு வந்துருவார். நாயா பிறந்தவன் நாய் உடலை விட்டு கருநாகமா மாறிருக்கான். ஏன் கருநாகமா மாறிருக்கான்னா, இவ சம்பாதிச்சு வச்ச பணத்தை காப்பாத்தின்னு இருக்க. அந்த கருநாகத்தை முள்ள அலேக்கா தூக்கி எடுத்துட்டு வந்தான் கொல்லாம. அவன்கிட்ட கேட்க நிக்கல, தோல்ல தூக்கி எடுத்துட்டு போயிட்டார். என்ன கேட்டா தான் இன்னும் 10 வருஷம் 20 வருஷம் கேட்பேன். அவனுக்கு அது இன்னும் அவன் சம்சாரத்துல கஷ்டப்படப்படாதுங்கிற அந்த உபகாரம், அந்த 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 ஸ்மரணை அவனுக்கு மேல, அவன் கருணை. கதஞ்சித் உபகாரேன கிருத்தேன ஏகேன துஷ்யதி நஸ்மரதி அபச்சாராணாம் சத்தமபி ஆத்மவத்தையா. எங்கேயோ ஒரு நாளைக்கு ஏதோ மூலையில இருந்து ராமான்னு சாங்கேத்தியம், பாரிஹாஸ்யம், ஸ்தோபம், ஹேளனமேவா வைகுண்ட நாம கிரகணம் சர்வதா கஹரம் பரம் அப்படின்னு பாகவதம் பிரமாணம் சொல்லிடுத்து. எங்கேயோ ஒரு மூலையில உட்காந்து எதுக்கோ யாரையோ கூப்பிடுற மாதிரி ராமான்னு கூப்பிட்டாய், யாரையோ எண்ணத்துக்காக கேசவா நாராயணா மாதவா கோவிந்தாந்து 12 எண்ணிக்கைக்காக எண்ணத்துக்கு கூப்பிட்டுருப்பாய். இல்லை, ஒரு 1000 ரூபா நோட்டை எண்றதுக்கு விஸ்வம் விஷ்ணு வஷக்கார பூத பவ்ய பவத்ரு பூதகிருத் பூதகிருத் பாவம்னு அந்த 1000 நோட்டை எண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிருப்பாய். ஆனா நீ என்ன பண்ணிட்டு இருந்தா பகவான் பார்க்க மாட்டார். அவனை கூப்பிட்டேங்கிற அவனுடைய பேரை சொல்லிட்டோங்கிறதுனால விஷயா மதிஹி அப்படின்னு அவன் நினைச்சுட்டு இருப்பான். ஐயோ, என்ன அன்னைக்கு கூப்பிட்டவன் இல்லையா, என் பேரை கூப்பிட்டவன் இல்லையா, அந்த உபகாரம் எனக்கு பண்ணினவன் இல்லையா, அந்த உபகாரம் பண்ணிட்டானே, நான் வரேன்டா அப்படின்னு எந்த சூழ்நிலையும் தாண்டி விட்டு நம்மளை கூட்டிட்டு போறதுக்குன்னு அதுல உன்னிப்பா வெக்கிறதையா இருப்பனாம் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தி. இந்த உபகாரம் என்னைக்கோ எப்படியோ தெரியாம பண்ணிட்டா கூட கேட்டா கதஞ்சித்து தெரியவே இல்லை, தெரியாம பண்ணிட்டு உபகாரம் வேணும்னு பண்ணலை. ஆனா வேணும்னு என்ன பண்ணிருக்கான்னா, ராமனா, பக்த பகவானா, பாகவதமா, ராமாயணமா, இதெல்லாம் இப்ப எதுக்கு, இதெல்லாம் இப்ப எதுக்கு படிக்கணும், இதெல்லாம் ரிட்டர்ன் ஆனதுக்கு அப்புறம் போராதோ, ரிட்டர்ன் ஆனது வரைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு என்ன கேரண்டி இருக்கு. நான் இங்க கிளம்பி நான் சொல்லிருக்கேன்னு சொல்லல தெரியல, இங்க நான் கிளம்பி வரது என்கிட்ட ஒரு மாமா போன்ல இப்ப என்னதுக்கு இதெல்லாம் கேட்டார். கொஞ்சம் 50 வயசுக்கு அப்புறம் போறாதோ இந்த மாதிரி சாதனைகள் எல்லாம் அப்படின்னு கேட்டார். நான் சொன்னேன், 50 வயசு சொல்லியே விட்டேன், என்ன அது அப்படிலாம் பேச மாட்டேன், இன்னும் வந்துருது, நான் 50 வயசு வரைக்கும் இருப்பேன்னு நீங்க எனக்கு ஒரு கேரண்டி எழுதி தாங்க, நான் திருப்பி வந்துடுறேன். கார்ல ஏறி இருக்கேன், பிடித்தேன் கார்ல ஏறி ஒரு 4 கிலோமீட்டர் ஆயிருக்கு இங்க வரதுக்கு. அப்படி சில கேசுகள். அதனால இந்த கேரண்டி கிடையாது. எப்படியாவது சொல்லிட்டோமா, என்னைக்காவது சொல்லிட்டோமா. ஆனா நம்மளுடைய டெண்டன்சி என்னன்னா, பகவான் எப்படியாவது மறக்கணும், பகவான் எப்படியாவது மறக்கணும், பகவான் எப்படியாவது மறக்கணுங்கிறது தான் நம்மளுடைய டெண்டன்சி இம்ப்ளைட்லி. அதாவது நம்மளுடைய எண்ணம் எப்படி இருக்குன்னா, லோகசுகம் அனுபவிக்கணும், லோகசுகம் அனுபவிக்கணும், லோகசுகம் அனுபவிக்கணுங்கிறத பின்னாடில இருந்து பேக்ரவுண்ட்ல என்ன நடக்குது, பகவானை மறக்கிறது, பகவானை மறக்கிறது, பகவானை மறக்கிறதே நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த பகவானை மறக்கிறதுங்கிறது தான் பகவானுக்கு பண்ணக்கூடிய பரமா அபச்சாரம். அப்படியே அடியோட பகவானே மறந்துட்டு லோக சுகத்தை மாத்திரம் தேடி போகிறது தான் பகவானுக்கு பண்ணக்கூடிய அபச்சாரம். அது எவ்வளவு நாள் நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தாலும் பகவான் கவலைப்பட மாட்டானா, பகவான் அதை பத்தி நினைச்சுக்கவே மாட்டானா. ஒரு நாளைக்கு என்ன கூப்பிட்டுட்டா இல்லையா, அதுக்கு நான் வருவேன். இதுக்கு அஜாமலனே பிரமாணம், அஜாமலனே இதுக்கு பிரமாணம். அஷ்டாசீதி ஆயுஷி சமஹா அப்படிங்கிறார். 88 வயசுல வரைக்கும் ஒரு மேபி சின்ன பிராயத்துல நல்லது பண்ணிருக்கலாம். ஆனா பெரும்பாலும் அவனுடைய வாழ்க்கை பூரா அபச்சாரத்திலேயே ஒழுக்கின்ற இருந்த அஜாமலனுக்கு எதா கதஞ்சித்து நாராயண நாமேன, நாராயண நாம பிரபாவேன, அந்த நாராயணாங்கிறத நாம சொன்ன மாத்திரத்திலே, அந்த உபகாரம் பண்ணின மாத்திரத்திலே, அந்த நாம சொன்னத்தை அவன் வாண்டட்டா சொல்லாம இருந்தும் கூட அந்த உபகாரத்தை நினைச்சார். 80 வருஷம் கொடுத்த கஷ்டத்தை பகவான் நினைக்கலை.
பகவான் அதை கண்டுக்கவே இல்லை அப்படிங்கிறதோட இன்னைக்கு வச்சுக்கிறேன். கதன் யதா கதாச்சித் கதஞ்சித் உபகாரேண கிருதேனைகேன துஷ்யதி ந ஸ்மரதி அபசாராணாம் சதமபி ஆத்மவத்தயா. ஜானகீகாந்த ஸ்மரணம். நாளைக்கு மேல் குணங்களை ராம குணங்களை அனுபவிக்கலாம் 4:30 மணிக்கு.